शरणं शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामम् श्रीभक्तरन्ध्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यामि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् शरणमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं व्यामुनेयं मुनिवरमहतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शगुनाथ लक्ष्मी मुकुंदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादार स्थूलरक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं नशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततुलमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वहन्निशामयत्सं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं
వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థిత జానకిం పరిరసత్కోదండదండం కరే చక్రంశోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగలే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపట్టనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామోదాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహిరావణి సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః భగవద్బంధులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం గత 10 మాసాలుగా చెప్పుకునేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అయోధ్యాకాండలో ఉన్నాం. మనం రామచంద్ర మహాప్రభువుని తిరిగి వెనక్కి తీసుకురావడానికని భరతుడు ససైన్యంగా వెళ్ళాడు. ససైన్యంగా అనడానికి వీల్లేదు, సపరివారంగా వెళ్ళాడు. సైన్యం ఎప్పుడు వెళుతుంది? యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు వెళుతుంది. కానీ సైన్యంతోనే బయలుదేరాడు కదా అంటే దానికి కారణం కేవలం యుద్ధం చేయడం కోసమని కాదు. రాజ్యమంతా నీ ఆగమనాన్ని కాంక్షిస్తోంది అని చెప్పడానికి వీలుగా కూడా ససైన్యంగానే వెళ్ళాడు. అంటే చతురంగ బలములు, రాజచిహ్నములు, రాజమంత్రులు, వైదిక మంత్రులు, రాజమహిషులు, రాజమాతలు అందరూ నీ ఆగమనం కోసం నిరీక్షిస్తున్నారని చెప్పడానికే వీరందరితో పాటు వెళ్ళాడు. అంటే రాజ్యమంతా నీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది అంటే రాజ్యం అచేతనం కదా. రాజ్యం ఎప్పుడు ఎదురు చూడదు. భద్రాచలం అంతా బాధపడుతోందండి అని అనుకోండి, అంటే భద్రాచలంలో బాధపడుతుంది. అంటే భద్రాచలంలో ఉండే వారందరూ కూడా బాధపడుతుంది. ఏది? రాముని మీద వేసే నిందల్ని భరించలేదు. అలాగే భద్రాచలం అంతా ఆనందిస్తోంది అంటే ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాలకో, కళ్యాణాలకో, ప్రవచనాలకో ఆనందిస్తోంది. ఊర్లో వాళ్ళంతా ఆనందిస్తున్నారు. దీని గ్రామాః ఘోషంతి, ఘోషాః విలపంతే ఇలాంటి పదములు ఆ పల్లెలు ఏడుస్తున్నాయి, నగరాలు ఆనందిస్తున్నాయి అంటే అర్థం అక్కడ ఉన్నవారందరూ కూడా అనుభవానికి గురి అవుతున్నారు. అలాగా అయోధ్య అంతా రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఆగమనాన్ని నిరీక్షిస్తోందని చెప్పడానికని భరతుడు గొప్ప పేరోలగల్లు పెద్ద సభలో ప్రకటించడం, అందరం వెళ్ళి రాముడిని తీసుకుని వద్దాం. అలా అందరూ బయలుదేరారు. చాలామంది బయలుదేరారు. మనం నిన్న అనుకున్నాం 9,000 ఏనుగులతో, 1,00,000 గుర్రములతో, 60,000 రథములతో, ఇంకా కొన్ని వేల కొలది ఎడ్ల బండ్లతో అన్ని రకాల వాళ్ళు బయలుదేరారు. వీరంతా కూడా ఇక్కడ నుండి అయోధ్య నుండి గంగా తీరం దాకా చేసుకునే రాజమార్గం ద్వారా శృంగిబేరపురం దాకా చేరారు. శృంగిబేరపురము అంటే ఆ ఊరికి చేరడా, ఊరికి సమీపంలో ఉండే గంగానది తీరానికి చేరారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నగరంలోకి వెళ్ళాలని భరతునికి కూడా ఏం లేదు. గుహుణ్ణి కలవాలి, గుహుడి ద్వారా ఏదైనా సమాచారాన్ని రాబట్టాలని మా ఈయనకి లేదు. గుహునికి కూడా ఇంత సైన్యంతో భరతుడు వస్తున్నాడని తనకి తెలియనంత గొప్పగా సాగింది యాత్ర. వచ్చేటప్పటికి తెలిసింది, కొన్ని వేల మంది వచ్చేటప్పటికి గంగానది తీరంలో కలకలం బయలుదేరుతుంది. అది తెలిసింది గుహుడికి. అమ్మో, ఇది చాలా పెద్ద ఉపద్రవం నుంచి వచ్చినట్టుంది. రామచంద్రమూర్తిని అయోధ్యలో ఉంటే తన యొక్క రాజ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తాడేమోనని భరతుని మాత రాముణ్ణి అడవి దాకా పంపించింది. అడవిలో ఉన్న రాముడు తనకు ఆపద కలిగిస్తాడేమో అని భరతుడు ససైన్యంగా బయలుదేరి రాముణ్ణి లేకుండా చేయడం కోసమే వచ్చి ఉంటాడు. అంటే ఇంత అనుమానం కలిగింది భరతుడి మీద. అన్నదమ్ములంతా కలిసి ఉంటారని తెలుసు అందరికీ, కానీ ఈ చిన్న సన్నివేశం అందరినీ అనుమానించేటట్టుగా చేసింది.
భరతుని మీద అపారమైనటువంటి గౌరవ విశ్వాసములు కలిగినటువంటి గుహాదులకు కూడా భరతుడు మంచివాడు కాడు, రాముడికి ఏదో ముప్పు తలపెట్టడానికే వచ్చి ఉంటాడు అన్నంతగా కలిగి అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఈ చతురశీతి తమస్సర్గ 84వ సర్గ ప్రారంభం. తతో నివిష్టాం ధ్వజిని గంగామన్వాశ్రితాం నదీ నిషాదరాజో దృష్ట్వైవ జ్ఞాతీం సంత్వరితః అబ్రవీత్. నివిష్టాం ధ్వజిని, ధ్వజిని అంటే సేన అని అర్థం. ఇతనికి సైన్యం వచ్చినట్టే ఉంది తప్ప ఊరు వారంతా పిలవడానికి వచ్చారు అనే అభిప్రాయం లేదు. ధ్వజిని అనే పదం అలా తెలియజేస్తుంది. ససైన్యంగా బయలుదేరి వచ్చాడు, గంగ దాకా వచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటి? రాముడి అంటే ఇష్టపడి రాముని యొక్క రాజ్యాన్ని కోరుకునే మనమంతా ఇక్కడే ఉన్నాం. కానీ మనం కొన్ని వేల మంది ఉంటాం. వేల మందిని మనందరినీ మట్టుబెట్టి రాముడి దాకా వెళ్ళి రాముణ్ణి లేకుండా చేయడం కోసమే పెద్ద సైన్యంతో బయలుదేరి వచ్చాడు. ఈ అభిప్రాయాన్ని ధ్వజిని అనే పదం ద్వారా వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. గంగా మందాశ్రిత నది నిషాదరాజ దృష్ట్వైవ, చూచిన వెంటనే అనుమానం కలిగి దృష్ట్వా ఏవ దృష్ట్వైవ, చూచిన వెంటనే అనుమానం కలిగిందే అనుమానం, మంచి అనుమానం కలగల. జ్ఞాతీన్ వారందరినీ కూర్చోబెట్టి అబ్రవీత్ త్వరిత. చాలా గబగబా అత్యవసర సమావేశాలంటేనే యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు త్రిదళాలు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటాయి, అత్యవసర సమావేశాలు. అది ఏర్పరిచారు. బహతీయ మితస్సేన సాగరాభా ప్రదృశ్యతే నాస్యాంతమధిగచ్చామి మనసాపి విచింతయన్. పెద్ద సైన్య బయలుదేరి వచ్చింది. చూస్తే గంగా నదిలా ఉంది, సేన మాత్రం సముద్రంలా కనిపిస్తుంది. అంటే సముద్రం పెద్దది కదా, నదిని మింగేస్తుంది. అంటే మనమంతా తక్కువ మంది ఉన్నాం, మనల్ని చంపడానికి వచ్చిన వారు లక్షల మందిలో ఉన్నారు. ఇది ఆ పోలిక. మనది నదీ ప్రాంతం, వాళ్ళు సముద్రంలా కనిపిస్తున్నారు. కాబట్టి నాస్యాంతమధిగచ్చామి, ఇంతే ఉందా అంటే ఎంత సైన్యం ఉందో తెలియట్లా. ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు చిట్ట చివరిదాకా కనిపించినా ఇంకా జనం ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది. అలా నాస్యాంతమధిగచ్చామి మనసాపి విచింతయన్, మనస్సుతో ఊహిద్దామా అంటే కూడా ఇంతమంది ఎందుకు బయలుదేరారో అర్థం కావట్లేదు. కాబట్టి యథాతు ఖలు దుర్బుద్ధి భరత స్వయమాగత స ఏష హి మహాకాయ కోవిదారధ్వజో రథే బంధయిష్యతి వా దాశాన్ అథవా అస్మాన్ వధిష్యతి. ఇది ఆయన చెప్పిన మాట. భరతుడు కనుక దుర్బుద్ధితోనే వచ్చి ఉంటే, యథాతు ఖలు దుర్బుద్ధి, చాలా దుర్మార్గపు ఆలోచనతో భరతుడు వచ్చి ఉంటాడు. కారణం అతను ధ్వజాన్ని ఎగరవేస్తూ వచ్చాడు. రాజరథం బయలుదేరింది కదా, రాజరథం పైన కోవిదార ధ్వజమని ఎర్రకాంచనపు చెట్టు అయోధ్య అయోధ్య రాజులందరికీ గుర్తు. రాముణ్ణి రాజుగా మాత్రమే తలిస్తే, రాముడు కేవలం రాజండి, వర్మ అని చెప్పాలి, శర్మ అని చెప్పడం వీల్లేదని ఇప్పుడు ఈ మధ్య గొడవ చేస్తున్నారు కదా. రాముణ్ణి అలా కనుక మానవుడిగానే పరిగణిస్తే మానవుడు గుడిగట్టే అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ గుడిగట్టినా రాముడికి గరుడ స్తంభాన్ని పెట్టకూడదు, కోవిదార ధ్వజాన్ని పెట్టాలి. ఎందువల్ల? ఆయనకి అది కదా ధ్వజం. రాముడు శ్రీ మహావిష్ణువు నారాయణుడని ఆలయాలు కడతాయి, రాముడు నారాయణుడని పూజించాలి. రాముడు నారాయణుడిని కాకుండా రాముడు కేవలం రాముడిని పూజిస్తే ఆ రామ ఉపాసనంతా వ్యర్థమవుతుంది. ఇది రామతాపని ఉపనిషత్తులో హనుమంతుడు కూడా చెప్తాడు. ఇక్కడ రాముడు అంటే రాముడు కాదు, మామూలు రాముడు కాదు. రాముణ్ణి ఎక్కడైనా అర్చామూర్తిగా పరిగణిస్తే అక్కడ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపంగానే ఉపాసన ఆరాధన అన్నీ సాగుతాయి. పేరు రాముడు ఉంటుంది, ఉపాసన అంతా నారాయణ ఉపాసన సాగుతుంది. ఇది పాంచరాత్రాగమ విధానం. ఇది తెలియక మూర్ఖులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి కోవిదార ధ్వజంతో భరతుడు వచ్చాడు. కోవిదార ధ్వజం అయోధ్య రాజులందరికీ ఉండే గుర్తు. ఆ ధ్వజంతో వచ్చాడంటే సైన్యం యుద్ధానికి కాకుండా ఎలా బయలుదేరుతారు? యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ధ్వజం ఎగురుతూ ఉండాలి. కారణం ఎవరి రథం ఎవరిదో తెలియాలి కదా. కొట్టుకునేటప్పుడు వీడి మనవాడా వీడి పరాయివాడా తెలియదు. మన పాపం తెలియకుండా 2 విమానాలు పడిపోతే పాకిస్తాన్ వాళ్ళే కూడా తెప్పిస్తారు. వాడు ఇండియా వాడు అనుకు, అదృష్టం కొద్దీ మనవాడు బయటపడ్డాడు కదా. అంటే తెలియకపోవడం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది. కాబట్టి ధ్వజాలు కూడా తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అలాగే ధ్వజంతో వచ్చాడు కదా అని గుహుడి అనుమానం. ధ్వజంతో తానెందుకు వచ్చాడు? రాముణ్ణి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు రాసమర్యాదతో తీసుకువెళ్ళాలి కాబట్టి రాజరథాన్ని
రాజధ్వజాన్ని పట్టుకొచ్చాడు భరతుడు. భరతుని యొక్క ఉద్దేశ్యం చాలా ఉదాత్తమైనది. వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏం జరుగుతుందో అని భయం. అలా వచ్చాడు. మనందరినీ కూడా కట్టి పడవేస్తాడు, మనందరినీ బంధించి చెరసాల్లో పడేస్తాడు, లేదా అందరినీ చంపి పారవేస్తాడు. భరతుని యొక్క దుర్బుద్ధి అదే కావచ్చు. మనందరినీ చంపి రాముడికి ముప్పు కలిగించి తద్వారా తనొక్కడు హాయిగా ఏలుకోవడానికే భరతుడు బయలుదేరాడని భరతుని మీద అమితమైనటువంటి ఒక దుర్బుద్ధి కలిగింది గుహుడికి. దుర్బుద్ధి భరతుడికి ఉన్నదేమో అనుమానం. ఈ అనుమానం భరతుని మీద ఉండే అనుమానం కాదు, రాముని మీద ఉండే ప్రేమ ఇతరుల పట్ల అనుమానానికి దారితీస్తుంది. ఆ రకంగా అనుమానం కలిగి కాబట్టి అథ దాశరథిం రామం పిత్రా రాజ్యాత్ వివాసితం సంపన్నాం శ్రియమన్విచ్చన్ తస్య రాజ్ఞః సుదుర్లభా. తండ్రి ద్వారా రాముణ్ణి అడవికి పంపించేటట్టుగా భరతుడు పెద్ద పథకం రచించాడు. అడవికి వెళ్ళిన తర్వాత రాముడికి రాజ్యం లేకుండా చేసినటువంటి భరతుడే రాముడికి జీవం కూడా లేకుండా చేయడానికి ఎందుకు అనుకోకూడదు, అనుకుని ఉండొచ్చు. కాబట్టి రాముణ్ణి సంహరించడానికే భరతుడు బయలుదేరాడు అని ఒక నిర్ణయం పెట్టుకుని అంటున్నాడు. భరత కైకేయీ పుత్ర. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, అక్కడ భరత కైకేయీ సుత అంటే అబ్బా ఎంత గొప్పది కైకేయి, కైకేయి యొక్క కుమారుడు వంటి భరతుడు అంటూ కైకేయిని పొగుడుతూ బయలుదేరారు అయోధ్యాపతి. కారణం కైకేయి మారిపోయిందని తెలుసు. కానీ గుహుడికి అలా లేదు. ఇంకా కైకేయ కుమారుడు, కైకేయి కుమారుడే భరతుడు. అంటే కైకేయి ఎంత దుర్మార్గురాలో వాళ్ళ కడుపున పుట్టినటువంటి భరతుడు కూడా అంత దుర్మార్గుడే అని కైకేయీ పుత్ర హంతుం సమధిగచ్చతి, చంపడానికే వచ్చుతున్నాడు, ఇది నా నిర్ణయము అని చెప్పి. ఎందుకు ఇలా అంటున్నావు అంటారా మీరంతా కూడా? వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పాలి కదా. ఏ ఒక్క రాజైనా స్వతంత్ర నిర్ణయాలు పనికిరావు. తన చుట్టూ ఉండే అధికారుల యొక్క అభిప్రాయాలు సేకరించాలి. అభిప్రాయాలు సేకరించే అవకాశం లేకుండా చెప్తున్నాడు. భర్త చైవ సఖా చైవ రామో దాశరథిర్మమ. రాముడు నాకు భర్త అంటే అర్థం అక్రమ సంబంధం, ఏదో మన వాళ్ళు మాట్లాడేది పిచ్చి మాటలు కాదు. భర్త అంటే అర్థం ఒక భార్యకి భర్త అని అర్థం కాదు. భర్త అనే పదవులకు రాజు అని అర్థం. సీతారాముల కళ్యాణం కూడా సాంకర్యం చేస్తున్నారు అంటూ మాట్లాడుతున్నారు చిదంబరం శాస్త్రి లాంటి మూర్ఖ పండితులు కూడా. ఏం చెప్తాను కదా. కాబట్టి ఈ పద్ధతి కాదు. ఏ రకంగా చూసినా భర్త అనే పదమునకు రాజు అని అర్థం చెప్పాలి తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పడానికి పదమును సందర్భాన్ని పట్టి చెప్పాలంట. సఖా చైవ చాలా మిత్రుడు నాకు ఎవరైనా. దాశరథి దశరథుని కుమారుడు. తస్య అర్ధకామా సన్నద్ధా గంగా అనూపే ప్రతిష్ఠత. అతని కోసమే, అతని ప్రయోజనం కోసమే, రాముడు రాజై పరిపాలించడం కోసమే నా యొక్క ప్రయోజనాలన్నీ ఉన్నాయి. నా రాజ్యమైనా, నా సైన్యమైనా, నేనైనా, నా ప్రాణాలైనా రాముడి కోసమే బతుకుతున్నాము అని చెప్పాడు. తిష్టంతు సర్వే దాశాశ్చ గంగామన్వాశ్రిత నదీ బలయుక్త నదీ రక్ష మాంసమూల ఫలాశనా. అందరినీ పిలిచాడు. మన సైన్యమంతా జాగ్రత్త సిద్ధంగా ఉండండి. శుభ్రంగా మాంసమూల ఫలాశనాహ, మంచి వస్తాదులు ఉంటారు. ప్రతి రాజ్యంలో కూడా యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ తిండ్లు, వాళ్ళ ఆహారాలు వేరు ఉంటాయి. అలా శుభ్రంగా అన్ని రకాల మాంసములను, అన్ని రకాల ఫలములను తిని బలిష్ఠులైన వాళ్ళందరినీ కూడా సిద్ధపరచండి. సైన్యం అంతా సిద్ధపరచండి. ఇందువల్ల నాభాం శతానాం పంచాన. ప్రతిసారి మనం గంగానది దాటించాలి అంటే మామూలు వాడు ఎవడు తెడ్డు వేసేవాడు ఉంటే చాలు కదా. దానికి బలిష్టమైన వాళ్ళు అక్కర్లా గంగానది దాటించాలి. వాళ్ళందరికీ అలవాటు అదే, వాళ్ళ రాజ్యమే అది. కానీ ఇప్పుడు 500 నావలు ఉన్నాయి వీళ్ళకి. ఈ 500 నావల్లోనే వీళ్ళందరినీ దాటించారు. కానీ 500 నావలలో ఉండే మామూలుగా ఉండే నదిని దాటించేవాళ్ళు కాదు సుమా. బలిష్ఠులై కొట్టగలిగి చంపగలిగే వాళ్ళై ఉండేటట్టుగా వాళ్ళందరినీ పెట్టండి ఆ వాహనాలు, ఆ పడవల్లో. వాళ్ళ పడవల్లో ఉండాలి. వీళ్ళంతా ఎక్కుతారు కదా. ఎక్కిన తర్వాత వీళ్ళలో ఎవరిలో కూడా ఈ దుర్బుద్ధి లేకుండా ఉంటే వీళ్ళని గంగకి ఆవటలకి చేరుద్దాం. ఎవరిలో కనుక దుర్బుద్ధి ఉన్నా ఏ నావక నావ ఉంచేద్దాం వాళ్ళని, అందరినీ చంపారు. అది ప్లాన్ వాళ్ళ. కారణం అక్కడి నుంచి వచ్చారు. రథాల మీద వెళ్ళలేదు వీళ్ళు. ఇక్కడి నుంచి గుర్రాల మీద దాటాల్సిందే, పడవల మీద దాటాల్సిందే. దాటాక మళ్ళీ రథాలని వేరే ద్వారం తీసుకుని మళ్ళీ రథాలు ఎక్కాలి. కాబట్టి ఇంత ప్రయత్నము సాగాలి అంటే ఎక్కడికెక్కడ వాళ్ళ నీడలో ఉంచేద్దాం వాళ్ళందరినీ.
అనుకుని నావాం శతానాం పంచానాం కైవర్తానాం శతం శతం సన్నద్ధానాం తథాయూనాం తిష్టంతు ఇది అభ్యచోదయతు. మంచి బలిష్ఠులైన వాళ్ళు, యువకులైన వాళ్ళు, తన్నగలిగిన వాళ్ళు, యుద్ధం చేయగలిగిన వాళ్ళు మీరంతా పడవలెక్కండి, సిద్ధంగా ఉండండి. మనం సామంతరాజులం కదా, వచ్చి పడవలు సిద్ధం చేయండి అంటే అయ్యా బాబు అని సిద్ధం చేయాలి, తప్పదు. సిద్ధం చేసిన వాళ్ళు ఏం చెప్తే చేయడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళల్లో ఎలాంటి దురాలోచన ఉన్నా వాళ్ళందరినీ మనం నీడలో ముంచి చంపడానికి సిద్ధపడాలి అంటూ వాళ్ళందరికీ అభ్యచోదయతు, బాగా చోదనం చేశాడు. అంటే చాలా తీవ్రంగా చెప్పాడు. అరక యథా అదుష్టస్తు భరత రామస్య ఇహ భవిష్యతి సేయం స్వస్తిమతీ సేన గంగా మధ్య తరిష్యతి. ఒకవేళ కనుక భరతుడిలో ఏ దురుద్దేశ్యము లేకపోతే కనుక ఆయన పరివారము క్షేమంగా నది దాడతారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఏమాత్రం దుర్బుద్ధి ఉన్నా వాడు నది దాటరు, నది మధ్యలో వాళ్ళందరినీ ముంచేద్దాం, ఇంత సేనని కూడా మనం చంపేయాలి. అది గుహుని యొక్క ఉద్దేశం. రాముణ్ణి కాపాడుకోవడం కోసం పెద్ద యుద్ధానికి అప్పటికప్పుడు సంకల్పించారు. యుద్ధం అంటే చాలా మాటలు ఉంటాయి, ముందు చర్చలు ఉంటాయి, వైఫల్యాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు చేసిన దురాగతాలు ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉంటే తప్ప యుద్ధం చేయరు. కానీ ఇక్కడ భరతుడు చేసిన తప్పిదమేమీ లేదు, భరతుడు వెలగ చేసిన అపకారం ఏమీ లేదు. కానీ ఇంత యుద్ధానికి పెద్ద రాజ్యం మీదకి చిన్న రాజ్యం యుద్ధం చేయాలంటే ఎంత స్టామినా కావాలి, ఎంత ధైర్యం కావాలి, ఎంత ఆత్మ విశ్వాసం కావాలి. అంటే ఇంత విశ్వాసము దేనికి అంటే భర్త చైవ సఖా చైవ. రాముడు నాకు భర్త, రాముడు నాకు రాజు, రాముడిని కాపాడుకోవడం నా లక్ష్యం, ఇది మాట. అంటే ఇలా ఉన్నారు. ఇలాంటి స్థితిలో ఇత్యుక్త్వా ఉపాయనం గృహ్య, మీరంతా ఆ రకంగా సిద్ధంగా ఉండండి. నేను భరతునికి ఏం కావాలో అవన్నీ ఆ బహుమతులన్నీ తీసుకువెడతా, ఏదో ఒక బహుమతితో అతన్ని లోపరుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తా. నేను బహుమతులకు వెళ్ళినప్పుడు నన్ను బంధించవచ్చు, నన్ను అక్కడే కట్టేయచ్చు కదా, వాడు నేను రాజుని కదా, రాజుని కట్టేస్తే సైన్యం అంతా కట్టుబడినట్టు ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ నన్ను బంధించినా మీరంతా సిద్ధంగా ఉండండి అన్నట్లుగా, అంటే ఆత్మాహుతి దాడికి సిద్ధపడిన వాడి వలె అలా చెప్పడానికి వీల్లేదు. కానీ ఉపాయనం గృహ్య, భరతుడి దగ్గరికి ఒక్కడే వెళ్ళి ఉపాయనాన్ని ఇవ్వడానికి బయలుదేరి, ఏం ఉపాయనం ఇవ్వాలి అంటూ బయలుదేరి మత్స్య మాంస మధూనిచ అభిచక్రామ భరతం నిషాదాధిపతిర్గృహ. మత్స్య మాంస మధూనిచ, మత్స్య మాంసం అంటే చేపల యొక్కతో తయారు చేసేటువంటి రకాల మాంసములను బహుమతులుగా, లేదా మధువునిచ రకరకాల ద్రవ్యములు, మాదక ద్రవ్యాలను తీసుకువెళ్ళాడు అని ఒక అర్థం. కానీ వ్యాఖ్యాతలు రాయరు. మత్స్య అనే పదంకి మాత్స్యము, మాత్స్యండి అని సంస్కృతంలో ఒకనొక దుంపలకి పేరు. కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి కదా, దుంపలకు కూడా చేపల పేర్లో ఇంకో పేర్లో ఉండొచ్చు కదా. దుంపలు అక్కడ బాగా దొరికే దుంపలు, మంచి బలిష్టములైన దుంపలు. కాబట్టి మత్స్య మాంస, మాంస అనే పదం ఒక కండ కలిగిన దుంపలు అని అర్థం. మత్స్య మాంసం అంటే అది అర్థం. భరతుడు లాంటి యోగ్యమైనటువంటి రాజు వస్తున్నప్పుడు అలాగ తేలికగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకుని వెళ్ళరు, తగినట్టుగా తీసుకెళ్ళాలి. ఎక్కడ అడవిలో ఉండేవాళ్ళు అడవిలో ఉండేటువంటి చేపల మాంసాన్ని తీసుకువెడతారు. అంటే సాధారణంగా వీళ్ళంతా కైవర్తులు కాబట్టి, అంటే నదీ ప్రాంతంలో బతికేటువంటి జాడలు కాబట్టి చేపలు తీసుకెళ్తే తప్పేంటి? ఈ రెండు అభిప్రాయం. వ్యాఖ్యాతంలోనే చేపలే తీసుకుని వెళ్ళారు అనుకున్నా మీరేం బాధపడక్కర్లేదు, వాళ్ళ జీవనం అదే. రెండవది తెలిసిన వాడు కావడం చేత ఇలాగా చాలా చీప్గా ఉండేటువంటి విధానాలు తీసుకెళ్ళాడు. మత్స్యండి అనే పేరుటువంటి దుంపలని, ఆ మధునిచ విప్ప సంబంధించినటువంటి ఒక తీపి ద్రవ్యాన్ని తీసుకువెళ్ళాడని ఒక వ్యాఖ్యానం చేశాడు. ఎలా చెప్పుకున్నా తప్పులేదు. మాంసమునే తీసుకుని వెళ్ళారు అనుకున్నా ఏ దోషము లేదు. కాదు మాంసం కాదు, అవన్నీ వన్యమూల ఫలములే అనుకున్నా దోషం లేదు. అవన్నీ తీసుకువెళ్ళాడు. అభిచక్రామ భరతం, భరతుని సమీపానికి వెడుతున్నాడు గుహుడు. తమాయాంతంతు నిరీక్ష్య, ఆ వచ్చిన దూరంగా వీళ్ళు ఒక దగ్గర చెట్టు కింద ఉన్నారు. దూరంగా గుహుడు వస్తుంటే సుమంత్రుడికి తెలుసు కదా, రాముడితో వెళ్ళినప్పుడు సుమంత్రుడు కలిశాడు గుహుడిని. కాబట్టి ఆ గుహుడిని గుర్తించి అగో అతనే గుహుడు అని భరతుడికి పరిచయం చేస్తూ సూతపుత్ర ప్రతాపవాన్, సూతపుత్ర సుమంత్ర ప్రతాపవాన్, చాలా తెలివైనవాడు, పరాక్రమవంతుడు కూడా. భరతాయ ఆచక్షేథ వినయజ్ఞో వినీతవతు, చాలా వినయంగా భరత మహారాజా అవి వస్తున్నవాడే గుహుడు
చాలా మంచివాడు అతను. ఏష జ్ఞాతి సహస్రేణ, ఇతరు చాలా తన జ్ఞాతులు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఉండే ఈ దాశరాజులు కొన్ని వేల మంది సైన్యంతో ఉన్నారు. వాళ్ళు స్థపతి పరివారిత, ఇతను ఒక ఈల వేస్తే చాలు కొన్ని వేల సైన్యం ఇతనికి రక్షగా వచ్చేస్తారు, అంత గొప్పవాడు అని చెప్తూనే అసంశయం విజానీ కుశలో దండకారణ్యే వృద్ధో భ్రాతృశ్చతే సఖా. చాలా ఇతడు ఈ దండకారణ్యంలో అణువణువు బాగా తెలిసినవాడు. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాంతానికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ ప్రాంతంలో బాగా పరిచయం ఉన్నవాడి దగ్గర పెట్టుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో తిరగడానికైనా ఏదైనా సాధించడానికైనా వీలుంటుంది కదా. దండకారణ్యం అడుగు అడుగు ఇతనికి తెలుసు, అణువడుగు ఇతనికి తెలుసు. కాబట్టి కుశల దండకారణ్యే, దండకారణ్యం అంతా బాగా తెలిసినవాడు. వృద్ధ భ్రాతుశ్చతే సఖా, భ్రాతు నీ అన్నయ్యకి సఖా మిత్రుడు. ఇట్టించి రెండు తలకాయల పాముని, ఈ తలకాయ ఇటు ఇటు కూడా అర్థాన్ని చెప్తుంది. భ్రాతు సఖ, నీ అన్నయ్యకి మంచి మిత్రుడు. మళ్ళీ భ్రాతు వృద్ధ, అక్కడ షష్ఠి ఇక్కడ పంచమి. భ్రాతు మీ అన్నయ్య కంటే పెద్దవాడు, అంటే వయసులో రాముడి కంటే కాస్త పెద్ద గుహుడు కాబట్టి భ్రాతు వృద్ధ, అన్నయ్య కంటే పెద్దవాడు. భ్రాతు సఖ, నీ అన్నయ్యకి మిత్రుడు. అంటే రెండు రకాలు చెప్పాడు ఇక్కడ. నీకంటే వయసులో పెద్దవాడు కాబట్టి గౌరవించతగినవాడు అని సూచన చేశాడు. రెండవది, నువ్వు అమితంగా ప్రేమించే మీ అన్నయ్యకి కూడా చాలా మిత్రుడు కాబట్టి మరింత జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ఎక్కడన్నా పొరపాటుగా గుహుడు ఏదో అంటాడు, గుహుడు ఏమంటాడో కూడా ఊహించగలిగిన వాడు సుమంతుడు. గుహుడు వచ్చి రాముని చంపడానికి వచ్చావా అన్నాడు అనుకో. ఒకసారి భరతుల్లో కోపం వచ్చి సైన్యంతో ఉన్న రాజపుత్రుడు కదా, వెంటనే శిరశ్ఛేదం చెయ్యండిరా అని ఆజ్ఞాపించవచ్చు. అలాంటి స్థితి రాకూడదు. స్థితి రాకూడదని గుహుడికి కూడా పెద్ద పరివారం ఉన్నది అని చెప్పాడు. సుమంతుడు అనేవాడు, మంత్రి అనేవాడు ఎంత బాగా మాట్లాడతాడో శ్లోకంలో మనకు తెలుసు. చాలా పరివారం కలిగిన వాడు, మీ అన్నయ్యకి మిత్రుడు, మీ అన్నయ్య కంటే పెద్దవాడు. ఎందుకు ఇన్ని చెప్పాలి, జాగ్రత్తగా మాట్లాడు అని చెప్పడం కోసం అలా చెప్పాడు. చెబితే తస్మాత్ పశ్యతు కాకుత్స్థ త్వాం నిషాదాధిపో గుహ. అలాంటి వాడు ఇక్కడికి ఎందుకు అంటావేమో, తప్పనిసరిగా అతడు నిన్ను చూచుగాక, నిన్ను చూడాలి, నువ్వు అతనితో మాట్లాడాలి అని సుమంతుడు చెబితే భరతుడు ఏమంటాడు, స్వతహాగా చాలా మంచివాడు, సుమంతుని యందు తండ్రి భావన కలిగినవాడు కాబట్టి అలాగే అని అసంశయం ఇందువల్ల అంటావా, అసంశయం విజానీతే ఎత్రతో రామలక్ష్మణం. రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు ఎక్కడ ఉన్నారో తప్పనిసరిగా గుహుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. అరణ్యంలోకి వెళితే ఎక్కడున్నా ఎవరు గుర్తుపడతారు? ఎంతమంది అయినా, ఎంత సైన్యమైనా ఎక్కడ వెతుకుతారు? ఏ చెట్ల పొదలో ఏ కొండ మీదో ఉంటే అంత గొప్ప అరణ్యంలో ఎంతకాలం వెతుకుతారు, ఎంతకాలం రాముని పట్టుకుంటారు? చాలా కష్టం కదా. అడ్రస్ చెప్పేవాడు ఒకడు కావాలి కదా. ఇతనికి దండకారణ్యం అంతా బాగా తెలుసు. కాకుండా రాముడికి మంచి మిత్రుడు కావడం చేత దండకారణ్యంలో రాముడు ఎక్కడ బాగుంటుందో సూచన చేయతగినవాడు కాబట్టి రామలక్ష్మణులు ఎక్కడ ఉన్నారో గుహుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి భరత జాగ్రత్తగా ఆయనతో మాట్లాడాలి సుమా అని చాలా వినయంగా, వినయజ్ఞో వినీతవతు, వినయజ్ఞ వినీతవతు పదముల్లో ఉండే గొప్పతనం. ఒక కవి రాస్తే, మహాకవి రాస్తే ఎలా ఉంటాయో ఆ పదములు అలా కనిపిస్తాయి. వినయంగానే చెప్పాడు. ఏతత్తు వచనం శృత్వ, చెప్పాడికి ఏతత్తు అంటే అర్థం ఇంత బాగా చెప్పాడు. భరతుడికి మనస్సుకి అర్థమయ్యి సుమంత్రాత్ భరత శుభం, సుమంత్రుడి ద్వారా ఈ వార్త విన్నటువంటి భరతుడు ఉవాచ వచనం శీఘ్రం, వెంటనే అన్నాడు, అలా అయితే కనుక గుహ పశ్యతు వామితి, వెంటనే గుహుడు నన్ను చూచుగాక అన్నాడు. వీళ్ళు వెళ్ళరు కదా, మహారాజులు కదా, ఒక ప్రోటోకాల్ పాటించాలి. ఎంత మంచివాడిని గబగబా వెళ్ళి గుహ బాగున్నావా అనడానికి వీల్లేదు. నిజంగా రాముడు వెళ్ళకూడదు. అక్కడ 51వ సర్గ ప్రారంభంలో రాముడు గబగబా వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళొచ్చునా అలాగా? రాముడు పెద్ద రాజు కదా, గుహుడు చిన్న రాజు. భరతులు గుహుడు వస్తూ ఉంటే రాముడు కదిలి వెళ్ళడానికి రాముడు అక్కడ కూర్చుని గుహుడిని పిలిపించి బాగున్నావా నాయన అడగాలి. కానీ గుహుడి దగ్గర రాముడు ముందు పరిగెడతాడు. పద్భ్యాభిగమాచైవ స్నేహ సందర్శనేన చ 51వ సర్గలో చెప్తారు. రాముడు ఎదురువేగి గుహుడిని స్వాగతిస్తాడు. కారణం అక్కడ రాముడు రాజు కాదు అనే అభిప్రాయంలో ఉన్నాడు కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ భరతుడు రాజు,
తాను కాదనుకున్నా ఇంకా రాజ్య స్థాపనలో వశిష్ఠాది యొక్క నిర్దేశం చేత రాజ్యస్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి గుహ గుహ పశ్యతు మామితి ఇంతే ఆజ్ఞాపించారు. గుహుడు నన్ను చూచుగాక అంటే గుహుడిని ప్రవేశపెట్టండి అర్థం. ధర్మం తప్పని వాడు మనస్సులు ఎలా ఉన్నా ప్రోటోకాల్ జాగ్రత్తగా పాటించారు. అలా చెప్పాడు. లబ్ధ్వా అభ్యనుజ్ఞాం సంహృష్ట జ్ఞాతిభిః పరివారితః ఆగమ్య భరతం ప్రహ్వ గుహో వచనమబ్రవీత్. అలాగే వీళ్ళంతా ఆజ్ఞాపిస్తే వెళ్ళారు. రమ్మంటున్నారండి లోపలికి, దగ్గరికి రమ్మంటున్నారన్నారు. అతను సపరివారంగా వచ్చాడు. ప్రహ్వ వినయంగా నమస్కరించి గుహుడి లాంటినాడు. నిష్కుటశ్చైవ దేశోయం వంచితాశ్చాపి తే వయం నివేదయామస్తే సర్వే స్వకే దాసకులేవస. మేమంతా వంచన చేయబడ్డాం భరత. రాజుగారు వస్తుంటే ముందు కబురు వస్తుంది కదా, కబురు వస్తే మేమంతా సిద్ధంగా ఉండాలి. నిష్కుటశ్చైవ దేశోయం. ఈ ప్రాంతమంతా ఏదో పరిపూర్ణత లేనిది కాదు. ఒక్క కబురు చేస్తే ముందుగా మేమంతా మహారాజు గారికి ఎలా స్వాగతించాలో అలా స్వాగతించేవాళ్ళం కదా. మాకు వేరే కబురు చేయకుండా మీరు వచ్చేసారే, మమ్మల్ని ఎంత వంచన చేశారు అన్నాడు. సామంతరాజు ముందుగా మాట్లాడవలసింది, అయ్యో ఒక్క కబురైనా చెయ్యొద్దండి మీరు, మేమంతా చక్కగా స్వాగతించేవాళ్ళం కదా అని ముందు చెప్పాడు. చెప్పి నివేదయామస్తే సర్వే, మేమంతా మీ ఆజ్ఞకు లోబడి ఉన్నవాళ్ళం శుభ స్వకే దాసకులేవస. ఈ రాజ్యం కూడా మీదే, ఇక్కడ హాయిగా ఉండొచ్చు అని చెప్పాడు గుహుడు వినయంగా. అస్తి మూలం ఫలంచైవ విషాదైః స్వముపాహృతం ఆర్ద్రంచ మాంసం శుష్కంచ వన్యంచ ఉచ్చావచం మహతు. మీకేం కావాలన్నా అన్నీ సిద్ధం చేస్తా. ఇంతమంది సైన్యం ఉన్నారని వారు బాధపడక్కల్లా. మీరు ఎంతమంది సైన్యం ఉన్నా మా దగ్గర కందమూలాలు ఉన్నాయి, మాంసములు ఉన్నాయి. ఇప్పటికప్పుడు తాజాగా కావాలన్నా మీ అందరికీ మీ వాళ్ళందరికీ సప్లై చేయగలను నేను. అంటే ఆహారం కోసం సైన్యం వాళ్ళు తినే ఆహారం వాళ్ళకు ఉంటుంది, రాజులు తినే ఆహారం రాజులకు ఉంటుంది, వశిష్ఠాలు తినే ఆహారం వాళ్ళకు ఉంటుంది. అందరికీ అన్ని రకాల ఆహారాన్ని నేను సమకూర్చగలను. అందుకు చెప్పడం కోసమని అస్తి మూలం ఫలం వశిష్ఠాదులకు మీకు ఆర్ద్రంచ మాంసం శుష్కంచ వన్యంచ ఉచ్చావచం మహతు. అడవిలో దొరికే గొప్ప గొప్ప ఆహారములన్నీ కూడా మీ ముందు క్షణాల్లో నేను ఏర్పాటు చేస్తానయ్యా, హాయిగా ఇక్కడే రెస్ట్ తీసుకోండి, ఇక్కడే మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాను అని గుహుడు ఒక సామంతరాజు మహారాజులు చెప్పవలసిన తీరులోనే చెప్పాడు. ఆశంసే ఆసితా సేన వత్స్యతి ఇమాం విభావరీం అర్చితో వివిధై కామై స్వసైన్యో గమిష్యసి. మీకు నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను, మీ అందరికీ ఆతిథ్యం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఈ రాత్రి ఇక్కడ గడపక తప్పదు, మీరు ఇక్కడే రాత్రి ఉండాలి అంటే అర్థమైంది. ఇక్కడే రాత్రి జాగ్రత్త, మీరు ఇక్కడే ఉండాలి, మేమంతా ఇక్కడే ఉంటాం. మీరు ఏదైనా పిచ్చి వేషాలు వేస్తే కనుక మేము చేసేవి చేస్తామన్నట్లుగా మీరు ఇక్కడే రాత్రి గడపవలసి ఉంటుంది, రాజా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి అని చెప్పాడు. అంటే గుహుడికి ఒక రకమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది. అంటే ఈ సైన్యాన్ని కూడా అణగదొక్కి రాముణ్ణి కాపాడుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి వత్స్యతి ఇమాం విభావరి, ఈ రాత్రి మీరు ఇక్కడే గడపాలి. అలసిపోయిన వాళ్ళు పడుకుంటే మేము ఏదైనా చేసేయచ్చు, కానీ మీకు మాకు ఎలాంటి పొరపచ్చలు లేకుండా మాట్లాడుకోవాలి అన్న సంకేతాన్ని గుహుడు కూడా ఇచ్చాడు. అర్చితో వివిధై కామై, మమ్మల్ని కనుక నువ్వు ఆదరించావా అన్ని రకాల ఆతిథ్యము నీకిచ్చి నీ సైన్యాన్ని నేను ఆదరిస్తాను. స్వస్స సైన్యో గమిష్యసి, రేపు పొద్దునే బయలుదేరి హాయిగా గంగా నది దాడుతురు కానీ అని గుహుడు చెప్పాడు. చెప్పే మాటల్లో పైకి మాటలు ఇట్లాగే ఉన్నా లోపల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ రాసమర్యాదలు, ఇవన్నీ మనసులో భయం. మీరంతా రాత్రి ఇక్కడే ఉండాలి జాగ్రత్త అని హెచ్చరిక, మీరు రాత్రి ఇక్కడే పడుకోండి అయ్యా అని చెప్పినటువంటి ఆదరవాక్యం రెండు కలుస్తాయి. ఇదంతా విన్నాడు భరతుడు. అత పంచాశీతితమ సర్గ. అంటే గుహుడి మాటల్లో ఈ అభిప్రాయం ఉన్నదా లేదా అనేది భరతుడి మాటల్లో మనకు తెలుస్తుంది కదా. మనకి వాక్యాలన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి, ఆ పదవులలో ఉండే భావం ఆ ప్రత్యర్థి మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమవుతాయి. ఇక్కడ 85వ సర్గ ప్రారంభం. ఏవ ముక్తస్తు భరతో నిషాదాధిపతిం గుహం ప్రత్యువాచ మహాప్రాజ్ఞ వాక్యం హేత్వర్థ సంహితం. వాల్మీకి ప్రయోగంలో హేతు అర్ధ సంహితం, కారణములను
ప్రయోజనములను కలిపిన వాక్యములను గుహుని ద్వారా విన్నాడు భరతుడు. ఎంత రాసమర్యాద తెలిసినవాడో ఆలోచించాడు. గుహుడి మాటల్లో ఉండేటువంటి ఆంతర్యాన్ని గుర్తించాడు. గుహుడి మాటల్లో పైకి ఉండేటువంటి హేతువుల్ని గమనించిన వాడే. ఎందువల్ల మహాప్రాజ్ఞ, చాలా బుద్ధిమంతుడు భరతుడు. గుర్తించి నిషాదాధిపతి, అంటే ఇంత గొప్ప సైన్యానికి అధిపతి, ఈ నిషాద కిరాతక రాజులందరికీ అధిపతి అయిన గుహుడితో ఇలా అంటాడు. ఊర్జిత కలుతే కామం కృతో మమ గురో సఖే యో మేతు ఈదృశీం సేనాం ఏక అభ్యర్చితుమిచ్చసి. ఇతనంత తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఊర్జిత ఖలు కామ కృత, నీ కోరిక ఎంత గొప్పదో నాకు తెలీదా అని. ఏంటి కోరిక అంటే రాముణ్ణి రక్షించుకోవడం కోసం కదా నువ్వు ఇంత తాపత్రయపడుతున్నావు. ఊర్జిత ఖలు కామ హే కామ, నీ కోరిక, నీ ఆంతర్యంగా రాముని రక్షే ప్రధానమనుకుని నాతో కూడా కయ్యానికి కాలు దూపేటట్టుగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావే. ఊర్జిత ఖలు తే కామ, నీ కోరిక చాలా గొప్పదయ్యా. కృత మమ గురోహ సఖే, నా అన్నయ్య, గురువు అంటే అన్నయ్య అని చెప్పుకున్నాం కదా మొన్న. మా అన్నయ్య గారికి మంచి మిత్రుడు కదా నువ్వు. అంటే నీకు నా రాముడికి ఉండే స్నేహం నాకు తెలియందేం కాదు గుహ అని చెప్పాడు. అంటే గుహుడికి రాముడికి సంబంధం లేదనుకుంటాడేమో భరతుడు అనుకుని గుహుడు మాట్లాడచ్చు కదా. భరతుడు చెప్తాడు, నీకు మా అన్నయ్యకి ఉండే స్నేహం నాకు తెలియనిదేం కాదయ్యా, మీ ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు, నాకు తెలుసని. యోమే త్వం ఈదృశీం సేన, ఇంత గొప్ప సైన్యానికి కూడా నువ్వు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డావంటే ఎంత ప్రేమ ఉంటే ఇలా సాగుతుంది అన్నాడు. అంటే ఇంత సైన్యానికి ఆహారం గుహుడే ఇవ్వాలి. గుహుడే ఇస్తే రెండు రకాలుగా ఇవ్వచ్చు ఆహారం. ఎలా ఇవ్వచ్చు? లేపేయడానికి ఇవ్వచ్చు, మేపేయడానికి ఇవ్వచ్చు కదా. ద్విషదన్న భోక్తవ్యం ద్విషంతం దైవ భోజయేత్. మహాభారతంలో చెప్తారు, శత్రువు యొక్క ఇంటిలో అన్నం తినరాదు, శత్రువుకి అన్నం పెట్టరాదు. ఈ రెండు నియమాలు. శత్రువు యొక్క ఇంట్లో అన్నం తింటే ఏమో వాడు ఏదో వేసి పెట్టచ్చు మనం తప్పేయడానికి. లేదు మనం మంచివాళ్ళనే ఉండి శత్రువుని పిలిచి కనుక అన్నం పెడితే పొరపాటుగా వాడికి ఏదన్నా అయితే ఇప్పుడు విషం పెడితే చంపేశారండి. కాబట్టి ద్విషదన్న భోక్తవ్యం ద్విషంతం నైవ భోజయేత్ పాండవాన్ ద్విషసే రాజన్ మమ ప్రాణ. అంటే కృష్ణుడు దుర్యోధనుడితో మాట్లాడే మాటలు. దుర్యోధనుడు అన్నాడు, మా ఇంట్లో రావయ్యా, అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు, అన్ని రకాల వంటకాలు చేయించారు, నీకు ఇష్టమైన వెన్నెల వంటకాలు, నేతితో వంటకాలు, మధురాలు అన్నీ చేశానయ్యా. అంటే నేను శత్రువు ఇంట్లో అన్నం తిన్నయ్యా అన్నాడు. కౌరవులకి పాండవులకి శత్రుత్వం. కృష్ణుడు ఉదాసీనుడు, కృష్ణుడికి ఎవరు శత్రుత్వం ఎవరు పెట్టుకోరు కూడా కదా. కృష్ణుడికి దుర్యోధనుడికి ఏమాత్రం శత్రుత్వం లేదు, చాలా ప్రేమగా పిలిచాడు. కృష్ణుడిని మోహపరచడం కోసమని, కృష్ణుడికి ఆడవాళ్ళంటే ఇష్టమని, కృష్ణుడి ఆ రాజమార్గపు ఉత్తర ద్వారం నుండి తన ఇంటి దాకా రకరకాల కన్యపిల్లలు అంటే ఎరవేసినట్టు ఇవి పడిపోతాడు కృష్ణుడు, మన మాట వినేస్తాడని ఎంతో దుర్మార్గంగా ఆలోచించాడు. మనకి భారతంలో వస్తుంది. అంత చేస్తే అవన్నీ గమనించాడు కృష్ణుడు. గమనించిన వాడు శత్రువు ఇంట్లోనే అన్నం తిన్నయ్యా అంటే నీకు నాకు శత్రుత్వం లేదు కదా, పాండవులకి నాకు కదా శత్రుత్వం అన్నాడు దుర్యోధనుడు. అప్పుడు అంటాడు, పాండవాన్ ద్విషసే రాజన్, పాండవులను ద్వేషిస్తున్నావు కదా, నాకు ప్రాణాలు పాండవులు అంటే అన్నాడు. ఈ శ్లోకాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్తారు. పాండవులకి కృష్ణుడికి ఉండేటువంటి స్నేహాన్ని ఒక శత్రువు దగ్గర చెప్పడం. శత్రువు దగ్గర వెళ్ళాక ఏదో నా వెంట పడుతున్నారు కాబట్టి, నన్ను ఆశ్రయించి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో కాపాడుతున్నారు, కానీ మీరు చూసుకోండి అయ్యా అనొచ్చు. తటస్థంగా ఉండేవాడు. అలా అనగా కృష్ణుడు ఒక్కడు వెళ్ళినవాడు దుర్యోధనుడి యొక్క రాజ్యానికి వెళ్ళి దుర్యోధనుడు ఉండే సైన్యం తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు పాండవుల్ని ద్వేషిస్తున్నావు కదా, పాండవులు నా ప్రాణాలు సుమ, కాబట్టి నీ ఇంటికి వచ్చే అర్హత నాకు పెట్టే యోగ్యత నీకు లేదు, నీ ఇంటికి రావాల్సిన బాధ్యత నాకు లేదు అని కృష్ణుడు ఖరాఖండిగా చెప్పిన మాట. అంటే సంధికి వెళ్ళవలసిన వాడు మాట్లాడే మాట కాదు. నిజంగా సంధికి వెళ్ళవలసిన వాడు అక్కడ తిని ఆ తర్వాత చెప్పాలి. సంధికి వెళ్ళాలి, యుద్ధానికేమి లేదు. కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క కథలు ఉంటుంది. కాబట్టి ద్విషదన్న భోక్తవ్యం కదా. వీళ్ళందరికీ నేనే ఆహారం పెడతా అంటే ఏదన్నా పెట్టచ్చు.
కాబట్టి భరతుడు అంటున్నాడు, ఇంతమందికి నువ్వు ఆహారం పెట్టాలనుకున్నావంటే ఎంత గొప్పవాడయ్యా నువ్వు. ఈయనకే అర్థమైంది, ఆయనకే అర్థమైంది, మనమే అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటున్నాడు. అబ్రవీత్ ఇత్యుక్త్వా తు మహాతేజా గుహం వచనముత్తమం. ఇవంతా రాజులు, వీళ్ళంతా కూడా మంచివాళ్ళైనా రాజ్యాలు కాపాడుకోవాల్సిన రాజులు. అంటే రాజులు మంచివాళ్ళు కాదంటే కాదు, మంచివాడే కావచ్చు. రాజ్యాలు కాపాడుకునేటప్పుడు కొన్ని ఎత్తుగడలు తప్పు. ఇటు చూపించి ఇటు వెళ్ళాలి, అటు వస్తారేమో సైన్యం అనిపిస్తే ఇట్టించి దాడి చేయాల్సి వస్తుంది కదా. ఆ రకంగా జాగ్రత్తగా రాచరికపు మాటలు మాట్లాడుకుని మహాతేజ అంటే గుహురికి అందనంత మమ్మగర్భంగా భరతుడు మాట్లాడాడు. అబ్రవీత్ భరత శ్రీమాన్ నిషాదాధిపతిం పునః. నిషాదాధిపతికి అర్థమయ్యేటట్టుగా భరతుడు మాట్లాడాడు. అంటే చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇతడు రాముడి పట్ల అపకారం చెయ్యడు అనే అభిప్రాయం కూడా తర్వాత కలిగేటట్టుగా మాట్లాడుతూ కతరేణ గమిష్యాను. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఉపాయం ఏంటి తెలుసు, ఉపకారం ఏంటి తెలుసునా, నువ్వు నన్నేం చేయలేవు, నేను నిన్నేం చేయను. కతరేణ గమిష్యామి భరద్వాజాశ్రమం గుహ. సుమంతుడు అనుకున్నాడు, ఇంకా రామలక్ష్మణులు ఎక్కడ ఉన్నారో గుహుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది, కాబట్టి గుహుణ్ణి అడిగితే తప్ప మనకు తెలియదు అని సుమంతుడు అన్నాడు. అప్పుడే భరతుడు చెప్పచ్చు, నాకు తెలిసే ఎక్కడున్నారో అని చెప్పచ్చు. ఇతను ఎంక్వైరీ చేశాడు భరతుడు, ఎంత గొప్పవాడు చూడండి. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, భరద్వాజాశ్రమానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా, నాకు అడ్రస్ చెప్పవా అని. అంటే రాముడు గుహుని తర్వాత భరద్వాజుడిని కలిశారనేటువంటి వార్తని కూడా తను సేకరించి ఉంచుకున్నాడు. అంటే నువ్వు చెప్పకపోయినా భరద్వాజ మహర్షి నాకు చెప్తాడు సుమా. అంటే రాసప మర్యాద తగ్గల, రాజసం తగ్గకుండా మాట్లాడాడు. కాబట్టి కతరేణ గమిష్యామి గుహ. ఇక్కడి నుంచి నేను ఎలా పెడతాను, గంగ దాటి వెళ్ళాలి కదా. భరద్వాజాశ్రమానికి వెళ్ళాలి నేను. గహనోయం భుషందేశ గంగానూపో దురత్యయ. గంగ దాటాలి కదా, కాబట్టి గంగ దాటడానికి ఏర్పాటు చేసినాడు నీవే కదా, నువ్వు ఏర్పాటు చూడు. రాచరికపు మర్యాద. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా, అది విన్నాడు. రాజపుత్రస్య ధీమత, చాలా బుద్ధిమంతుడైన భరతుని యొక్క మాటలు. అంటే ఆ రాజ్యంకుండే మర్యాద ఏమాత్రం తగ్గకుండా గుహుడికి ఎలాంటి అపకార చింతన ఉన్నదని తెలిసేటట్టు కాకుండా చాలా ప్రేమగానే మంచిగానే మాట్లాడాడు. ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఆ గుహుడు గహన గోచర, అడవిలో బాగా తెలిసినటువంటి వాడు. దాశాస్త్వాం అనుగమిష్యంతి ధన్వినః సుసమాహితాః అహంచ అనుగమిష్యామి రాజపుత్ర మహాయశః. ప్రోటోకాల్ తప్పదు కదా, పెద్దరాజు వస్తే చిన్నరాజు వెంట వెళ్ళాలి కదా. ఆ ప్రకారంగా నేను నీ వెంటే ఉంటా. నా సైన్యమంతా నీ సైన్యం వెనకాల ధనస్సును పట్టుకుని సిద్ధంగా ఉంటారయ్యా అని ఈయన చెప్పాడు. అంటే మేము కూడా అన్ని ఆయుధాలతో మీ వెనకాలే వస్తాము అన్నాడు గుహుడు. అన్న తర్వాత కచ్చిన్న దృష్ట వ్రజసి రామస్య అక్లిష్టకర్మణ ఇయంతే మహతీ సేనా శంకాం జనయతీవమి. ఇంకా భయపడిపోయాడు. నీ సేన వెనకాల నా సేన కూడా ఉంటుంది, నా సేన కూడా ఆయుధాలు ఉంటాయి. నీ ఆయుధాలు మామూలుగా శస్త్రాలు అస్త్రాలు కావచ్చు, నాకు విషం పూసినటువంటి బాణాలన్నీ మా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. అడవులు తిరిగేవాళ్ళని కదా, ఏ లేఖ్యంలో ఉంచితే అది విషభబాణం ఉంటుందో మాకు తెలుసు. కాబట్టి మా వాళ్ళంతా కూడా ధనస్సులు ప్రయోగించగలిగిన వారే నీ సైన్యాన్ని అనుసరిస్తారు. అహంచ అనుగమిష్యామిత్వాం, నేను నీ వెనకాలే ఉంటా అని గుహుడు కూడా ప్రేమగా చెప్పట్ల, తీవ్రంగానే చెప్తున్నాడు. చెప్పడానికి కారణం కచ్చిన్న దుష్ట వ్రజసి రామస్య అక్లిష్టకర్మణ. రాముడేం చేతగానివాడు, మేము కాపాడితే తప్ప రాముడు కాపాడబడడు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. భరత అక్లిష్టకర్మణ, ఎలాంటి కష్టాన్నైనా కూడా దాటగలిగిన వాడు రాముడు. అయినా కూడా దుష్టహాన వ్రజసి, నీలో కనుక ఎలాంటి దుష్టభావము లేకుండా ఉంటే కనుక హాయిగా మేమంతా బాగుంటాం. ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా మనకు యుద్ధం తప్పదని సూచన చేశాడు గుహుడు. సన్నివేశాలు చిన్నవేం కావు, సర్గలు చిన్నవి కానీ. అయితే అక్కడ అయిన తర్వాత ఇయంతే, ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతావు తెలుసునా, ఇయంతే మహతీ సేనా శంకాంజనయతి. నిజంగా నువ్వు రాముడి కనుక వెనక్కి తీసుకురావడానికి వెళితే ఇంత సైన్యంది, ఇంతమంది దేనికి, 1 లక్షల మంది దేనికి, అందరూ ఆయుధాలతో బయలుదేరడం దేనికి. కాబట్టి నీ యొక్క సేన నాకు సందేహాన్ని కలిగిస్తోంది అని గుహుడు కొంచెం అడిగాడు. అడిగితే
అప్పుడు భరతుడు మాట్లాడు అంటే గుహుడు పూర్తిగా అనుమానించాడు. ఇక్కడ భరతుడు నన్ను చంపేసినా పర్వాలా, బయటపడిపోదాం అని నీ సైన్యం నాకు అనుమానాన్ని కలిగిస్తోంది మహారాజా, ఇది పద్ధతి కాదు, రాముడికి ఎలాంటి అపకారం చేసినా మేము ఊరుకోము అని చెప్పేశాడు. చెప్తే ఎంత కష్టం కలుగుతుంది భరతుడికి, చాలా మంచివాడు కదా. తమేవం అభిభాషంతం ఆకాశ ఇవ నిర్మల, నిన్న చెప్పుకున్నాం ఆకాశ ఇవ నిర్మల, ఆకాశం వలె నిర్మలమైనవాడు. ఏది వేసినా ఆకాశంలోకి ఆకాశానికి అంటుకోదు, మళ్ళీ మన మీదే పడుతుంది కదా. అలా ఆకాశానికి ఏది అంటని ఆకాశంలాగా నిర్మలమైనటువంటి భరతుడు. అంటే ఈ అభిప్రాయాలు, ఈ శంకలు, ఈ అనుమానాలు, అవమానాలు ఏవి కూడా అతనికి తాకపోవడానికి కారణం అతను ఉండేటువంటి స్థితి, నిర్మల స్థితి అలాంటి. అదేంటి ఏమాత్రం కొంచెం దుష్టభావాలు ఉన్నా సరే ప్రతి మాట గుండెల్లో గుచ్చుకున్నట్టే ఉంటుంది. కానీ భరతుడు అంటున్నాడు, భరత శ్లక్ష్ణయా వాచ గుహం వచనమబ్రవీత్. శ్లక్ష్ణయ అంటే మధురమైన అని ఒక అర్థం, మృదువైన అని ఒక అర్థం, సరసమైన రసంతో కూడిన. శ్లక్ష్మ అనే పదమునకు నిండుదనము, మాధుర్యము, మృదుత్వము ఈ మూడు అర్థాలు. కాబట్టి భరత శ్లక్ష్ణయ వాచ, మాట్లాడే మాట గంభీరంగా ఉంది, రసవంతంగా ఉంది, మృదువుగా మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు, మా భూత్ సకాల యత్ కష్టం నమాం శంకితుమర్హసి. నన్ను ఏమాత్రం అనుమానించక్కర్లేదయ్యా, ఆ దుర్మార్గపు స్థితి కలిగించే వ్యక్తిని కాదు. ఈ కష్టం నాకు కూడా రాకూడదు, ఇలాంటి కష్టం నాకు కూడా రాకూడదు, నా మీద నువ్వు అనుమానపడక్కర్లేదు. రాఘవ, రాముడు ఎవరైతే ఉన్నారో, సహినే భ్రాత, నీకు సఖుడు మాత్రమే, నాకు అన్నయ్య, జ్యేష్ఠ నాకంటే పెద్దవాడు, పితృసమహ తండ్రి లాంటి. నాకు తండ్రి మా అన్నయ్య, నాకంటే పెద్దవాడు మా అన్నయ్య, నాకు అన్నయ్య మా అన్నయ్య, నాకంటే పెద్దవాడు, నా తోడబుట్టినవాడు, నాకు తండ్రి లాంటి వాడు. నీకున్న ఒక్క బంధుత్వంతోనే రాముడిని కాపాడతా నువ్వంటుంటే నాకు 3 బంధుత్వాలు ఉన్నాయి రాముడితో, నేనెంత బాగుంటానయ్యా అని చెప్పినట్లే. నీకు సఖాత్వం మాత్రమే ఉంది, రాముడితో స్నేహితుణ్ణి అని కదా నువ్వు ఎంత రాముడి రక్ష కోసం ఎంత తాపత్రయపడుతున్నావు. అలాంటి రాముడితో నాకు 3 బంధుత్వాలు ఉంటే నేనెంత ప్రేమగా ఉండాలయ్యా అని చెప్పాడు. అని సత్యం తన్నివర్తయుతం యామి, కేవలం రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడం కోసమే వెడుతున్నాను. కాకుత్స్థం వనవాసినం, కకుత్స్థ వంశంలో పుట్టాడు. కకుత్స్థ అనే పదమునకు ఎంత గంభీరార్థమో మనం చెప్పుకున్నాం. సాక్షాత్తుగా భగవంతుడు ఆ కకుత్సుని యొక్కలో చేరి కదా యుద్ధాన్ని జయించి దేవాసుర విజయానికి కారకుడయ్యాడు. ఇక్కడ కకుత్స్థ వంశం అంటే పవిత్రమైన భగవంతుడు అవతరించిన ఆ వంశంలో మా అన్నయ్య అవతరించాడయ్యా అని చెప్పినట్టు. వనవాసినం, అడవికి వెళ్ళాడు. కాబట్టి బుద్ధిరన్యా నతే కార్య, నువ్వు ఏమాత్రం దుష్టబుద్ధిని ఇందులో ప్రవేశింపజేయడానికి వీల్లేదు, ఎలాంటి అనుమానము నీకు అక్కర్లేదు. సత్యం బ్రవీమితే గుహ, నిజమే చెప్తున్నా. సతు సంహృష్ట వదన శ్రుత్వా భరత భాషితం పునరేవ అబ్రవీద్వాక్యం భరతం ప్రతిహర్షిత. అలా చెప్పేటప్పటికీ గుహుడికి చాలా ఆనందం కలిగింది. భరతుని యొక్క మాటలు విన్న తర్వాత భరతం ప్రతిహర్షిత, భరతుడిని మరింత ఆనందపరుస్తూ గుహుడిలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా భరతుడికి సందేహం కలిగించేటట్టుగా మాట్లాడాడు, ఇప్పుడు ప్రతిహర్షిత, భరతుని గుండెలకి హృదయానికి ఆనందం కలిగించేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. మాట్లాడే మాటల్లో సౌండ్స్లో తేడా ఉంటుంది. ఒక సౌండ్లో మాట్లాడితే డిమాండ్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఒక సౌండ్లో మాట్లాడితే వినయంగా ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. అలా ప్రతిహర్షిత, భరతునికి ఆనందం కలిగించేటట్టుగా మాట్లాడుతాం. ధన్యస్వం, నీవు ధన్యుడవి. నత్వయా తుల్యం, నీలాంటి వాడు లోకంలో ఎవరు ఉండరు. కారణం పశ్యామి జగతీతలే, ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో నీలాంటి తమ్ముడు ఉంటాడంటే అది నమ్మశక్యం కావట్లేదే, చాలా గొప్పవాడి నువ్వు. అయత్నాదాగతం రాజ్యం యస్వం త్యక్తుం ఇహ ఇచ్ఛసి, నీ ప్రయత్నం లేకుండా నీ చేతికి అందినటువంటి రాజ్యాన్ని అప్రయత్నంగా మళ్ళీ రాముడికి ఇవ్వడానికి, త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నావే, నీలాంటి వాడు లోకంలో ఎవరుంటారయ్యా. కాబట్టి శాశ్వతీ కలుతే కీర్తి, నీ కీర్తి శాశ్వతంగా ఉంటుంది. లోకాన్ అనుచరిష్యతి, లోకంలో ఉండేవాళ్ళంతా అన్నయ్యకి ఎంత విధేయంగా ఉండాలో చెప్పేటువంటి ప్రతి సందర్భంలో నిన్ను రాముణ్ణి తలుచుకుంటూ అనుసరిస్తారయ్యా, అంత గొప్ప కీర్తిని పొందుతున్నావు. యస్త్వం కృచ్ఛ్రగతం రామం ప్రత్యానయితుమిచ్ఛసి, రాముడు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు,
వాళ్ళ కష్టాల్లో ఉండేవాడిని విడిచిపెట్టేస్తారు. ఎవరైనా జ్ఞాతులు ముందుగా విడిచిపెట్టేస్తారు. ఇక్కడ నీకు రాముడికి స్నేహం మాత్రమే ఉంది, నాకు రాముడు అన్నయ్య జ్ఞాతి ఇలా చెప్పావు కదా, మళ్ళీ దానికి కౌంటర్ వేస్తున్నాడు గుహుడు. సాధారణంగా ఒక కష్టం కలిగితే జ్ఞాతులు ముందు విడిచిపెట్టేస్తారు, పట్టించుకుంటారు జ్ఞాతులు. మనకి వాడు కర్మవాడు పడతాండి అంటారు. అందరూ బంధువులంతా దూరం అయిపోతారు. బంధువులంతా దూరం అయిపోయినప్పుడు ఆపదలో రక్షించేవాడెవడు? మిత్రుడే సుమా. గుహుడేమన్నాడు? నీకు రాముడికి మైత్రి మాత్రమే ఉండయా అన్నాడు గుహుడికి కదా. కానీ భరతుడు అలా అన్నాడు. భరతుడు అంటున్నాడు, ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని విడిచిపెట్టేవాళ్లే జ్ఞాతులు, స్నేహితుడు ఎప్పుడు పక్కనే ఉంటాడు కదా. శోకారాతి భయత్రాణం ప్రీతి విశ్రంభభాజనం కేనరత్నమిదం సృష్టం మిత్రం ఇత్యక్షరద్వయం. ఒక శోకం కలిగిన, ఒక శత్రుబాధ కలిగిన పక్కన ఉండేవాడు మిత్రుడే తప్ప జ్ఞాతి కాడు కదా. ఒక మిత్రలక్షణం చెబుతూ అంటారు, పాపాన్నివారయతి యోజయతే హితాయ గుహ్యన్నిగూహతి గుణాన్ ప్రకటీకరోతి ఆపద్గతంచ నజహాతి దదాతి కలి. ఆపదలో ఉన్నటువంటి వాడిని రక్షించేవాడు మిత్రుడే అవుతాడు. కాబట్టి ఆ మిత్రత్వం కలిగిన వాడిని నేను చెబుతున్నా అని గుహుడు నీకంటే రాముడితో నాకే సంబంధం ఉంది అంటున్నాడు. అంటే భరతుని మాటలకి ఉండేటువంటి చమత్కారం అని అంటాడు. అలాగా ఆపదలో ఉండే రాముణ్ణి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుని వచ్చి సుఖాలు కలిగించాలనుకునే నీ మంచితనం ఏదైతే ఉందో అది చాలా గొప్పదయ్యా. కాబట్టి ఏవం సంభాషమానస్య, ఇలా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు, కల్పించి ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే గుహస్య భరతం తదా, గుహునికి భరతునికి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. బభౌ నష్ట ప్రభ సూర్య రజనీచ అభ్యవర్తత. సాయంకాలం అవుతోంది, సంధ్యా సమయం ఏర్పడింది, చీకటి ప్రవేశిస్తుంది అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళు నిత్యకృత్యాలు ఉంటాయి. భరతాదులు ఎవరు, రామాదులు ఎవరు కూడా సకాల సంధ్యావందనాలు మానిన వాడు కాడు. వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ఆ రకంగా ఆ సమయంలో వీళ్ళు ఆపారు. నష్ట ప్రభ సూర్య, సూర్యాస్తమయం అప్పటికే దాటుతుంది. ప్రభ తగ్గింది, సూర్యుడు తగ్గాడల్లా. సూర్య యొక్క ప్రభ తగ్గుతోంది అంటే సాయంకాలపు వేళ అవుతోంది లెక్క, సంధ్యా సమయం ఏర్పడింది. కాబట్టి సన్నివేశ్య సతాం సేనాం గుహేన పరితోషిత శత్రుఘ్నేన సహ శ్రీమాన్ శయనం సముపాగమతు. ఆ సేనందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపించాడు, ఈ రాత్రి ఇక్కడే ఉంటున్నాం, ఆయన ప్రశాంతంగా అంతా పడుకోండి, మీకు అందరికీ కూడా గుహుని యొక్క సైన్యం అంతా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తారు, ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పి ఆ రాత్రి అక్కడే పడుకునేటట్లుగా ఏర్పాటు అయింది. శత్రుఘ్నేన సహ శ్రీమాన్, శత్రుఘ్నుడితో కలిసినటువంటి భరతుడు శయనం సముపాగమతు, శయనంలోకి వెళ్ళాడు. అంటే అక్కడికే ఆ మంత్రులు కానీ ఆ సైన్యం కానీ భరతుడికి సంబంధించిన ఒక గుడారాన్ని వేసి ఉంచారు. ఆ గుడారంలో పడుకోవడానికని భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఆ లోపలికి వెళ్ళారు అని అర్థం. భరతుడు వెళ్ళారు. రామచింతామయశోక, వెళ్ళినవాడు హాయిగా పడుకున్నాడా అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ సర్గ చివరిదాకా భరతుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడో చెప్తున్నాడు. గంభీరంగా గుహుడితో అనేశాడు, కానీ గుహుడు కూడా నన్ను అనుమానించే దుస్థితికి పొందానే అని బాధపడుతున్నాడు. రామచింతామయశోక, రామునికి దూరమైనటువంటి చింతతో కూడినవాడై బాధపడుతూ భరతస్య మహాత్ముడైన భరతుడికి ఉపస్థితో హ్యనర్హస్య ధర్మప్రేక్షస్య తాదృశ, ఈ కష్టం రావడానికి వీల్లేని స్థితి భరతుడు. ఇదంతా వద్దనుకుంటే హాయిగా రాజు సుఖములు ఉంటాయి, అవన్నీ వద్దనుకుని మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికి వస్తున్నాడు. కాబట్టి ధర్మప్రేక్షస్య, ధర్మాన్ని కాంక్షించినవాడు కాబట్టి ఇంత కష్టానికి వెరవకుండా ఇతను ఉన్నాడని వాల్మీకి చెప్తూ అంతర్దాహేన దహన సంతాపయతి రాఘవం వనదాహాభిసంతప్తం గూఢ అగ్నిరివ పాదపం. ఒక అడవిలో కార్చిచ్చు ఏర్పడుతుంది, దాన్ని దవానలము అని అంటారు, లేక దావానలము అని అంటారు. అంటే ఏదో రెండు కొమ్మలు రాసుకుని ఆ కొమ్మల ద్వారా నిప్పు పుట్టి ఎండిపోయిన కొమ్మలంతా కాలిపోతూ ఆ నిప్పుల్లో పచ్చని చెట్లు కాలిపోతుంది. అలాంటి దాన్ని దావానలము అని అంటారు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క అగ్ని ఉంటుంది, 3 రకాల అగ్నులు. మనలో జఠరం అనే అగ్ని ఉంటుంది, సముద్రంలో నీటిలో బాడవం అనే అగ్ని ఉంటుంది, అడవిలో దావము అనే ఒక అగ్ని ఉంటుంది. ఈ అగ్నులు 3 కూడా 3 విభిన్న రూపాలుగా ఉండే ఏకాగ్ని. కాబట్టి అడవిలో ఉండే నిప్పు కనుక కాలుస్తూ, నిప్పు కాల్స్తే పైపైన కాలుస్తుంది అనుకోవచ్చు. ఒక చెట్టు కనుక లోపలే నిప్పు పుడతాయి. కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి, శమీగర్భలు అంటారు, అగ్నిగర్భలు అంటారు. శమీ వృక్షం లాంటి వృక్షాలు ఉంటాయి అనుకోండి, వాడు లోపల ఎప్పుడు అగ్నిహోత్రం,
ఎప్పుడు వేడిగా అగ్నిహోత్రం వెలుగుతూ ఉంటుంది, మనకు అది కనిపించేదేం కాదు. లోపల అలాగా లోపల అగ్నిహోత్రం మండుతూ ఉండేటువంటి చెట్టు గనక దావానంతో కూడిన అగ్నితో కూడి గనక కాలిపోతూ ఉంటే ఎంత భయంకరంగా కాలుతుందో అంత భయంకరంగా భరతుని యొక్క గుండె ఉన్నది అని వాళ్ళని గ్రహిస్తారు. అంటే పైనుంచి వచ్చే శోకం కాదు, ఎవరో తిట్టారని, ఎవరో పడ్డారని, ఎవరో అవమానం చేస్తున్నారని పైనుంచి కలిగిన దుఃఖం కాకుండా లోపల రాముడి మీద ఉండే ప్రేమ అనే అగ్ని లోపల కాలుస్తోంది, బయట ఏమో అవమానం అనే అగ్ని కాలుస్తోంది. ఇలా రెండు అగ్నులతో కాలిపోయే చెట్టు ఎంత ఒక్కసారిగా కాలిపోతుందో అలా కాలిపోయేటట్టుగా భరతుడు ఉన్నాడు. అంటే భరతుడు వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువ బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పడం కోసమే వాల్మీకి శ్లోకాన్ని మనకు అందించాడు. అంతర్దాహం అని అంటారు, లోపల పుట్టిన నిప్పు అలాంటిది. ప్రసృత, ఎప్పుడైతే వేడిలా పెరుగుతుందో చెమట్లు కారిపోతాయి, ఒక్కసారిగా లోపల పడుకుంటే ఆయన చల్లగా ఉన్న ఎన్నో ఏర్పాటు చేస్తారు కదా, చేసినప్పటికి కూడా ప్రసృత సర్వగాత్రేభ్య స్వేదం శోకాగ్ని సంభవం యథా సూర్యాంశు సంతప్త హిమవాన్ ప్రసృతో హిమం. ఒక మంచు కొండ మీద ప్రచండంగా గనక సూర్యుడు గనక ప్రకాశిస్తే మంచు కరిగిపోయినట్లుగా అప్పటికప్పుడు భరతుని యొక్క శరీరం నుండి చెమట్లు కారిపోయి ఒక ధారల్లా కారిపోయాయి. అంటే అర్థం అంత బాధ లోపల ఏర్పడింది అని చెప్పడం కోసం. ధ్యాన నిర్ధర శైలేన, ఇతను ఒక దుఃఖ పర్వతంలాగా ఉన్నాడు భరతుడు. ఎలాగా? ధ్యాన నిర్ధర శైలేన, రాముణ్ణి ధ్యానించడం అనేటువంటి పెద్ద పెద్ద బండరాలతో కూడినటువంటివి. వినిశ్వసిత ధాతున, నిట్టూర్పులు విడుస్తుంటే ఆ నిట్టూర్పులన్నీ దైనికాది ధాతువుల వంటివి. దైన్య పాదపసంఘేన, అతడుండే దైన్య స్థితి చెట్ల వంటివి. శోకాయ శోక ఆయాస అధి శృంగిణ, ఆధి శృంగిణ. ఒక పక్క శోకం, ఒక పక్క ఆయాసం, ఒక పక్క ఆధి. ఆధి అంటే మనోవ్యధ. మనకు సాధారణంగా రెండు రకాల రోగాలు ఉంటాయి. శరీరానికి కలిగే రోగాన్ని వ్యాధి అని అంటారు, మనస్సుకు కలిగే రోగాన్ని ఆధి అంటారు. ఆధి వ్యాధి హరంద్రూణం అని కదా. ఆధి అంటే మానసికమైనటువంటి శోకం అంటారు. కాబట్టి శోకము, ఆయాసము, ఆధి శుల్కం. ఆ పర్వతానికి ఎంత దుఃఖ పర్వతం కదా, దుఃఖ పర్వతానికి కొన్ని శిఖరాలేవి అంటే ఏడుపు, తద్వారా కలిగిన ఆయాసము, మనోవ్యధ అనే శిఖరాలుగా ఉన్నాయి. వర్ణిస్తున్నాడు. అంటే దుఃఖానికి పర్వతానికి పోలిక, భరతునికి దుఃఖ పర్వతానికి ఉండే రూపకాన్ని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ప్రమోహ అనంత సత్వే, పెద్ద మోహం. ఆ మోహం ఎలా ఉన్నది అంటే కందాడి రామానుజాచార్య స్వామి వారిని మహానుభావులు, రామాయణ ప్రవచన సార్వభౌములు. అదే ఆ రకంగా అంటే ఒక దుఃఖ పర్వతానికి భరతునికి ఉండే పోలిక అలాగా కల్పించి చెప్తున్నారు. ఒక ప్రచండ సూర్యుని యొక్క కిరణముల యందు ఒక హిమపర్వతం కరిగిపోయినట్టుగా భరతుడు స్వేద బిందువులతో తడిసి ముద్దయిపోయాడు. ఎన్ని ఏసీలు లోపల పెట్టినా, ఎన్ని రాసమర్యాదలు చేసినా కూడా లోపల ఉండే అంతర్దాహం వల్ల తడిసి ముద్దయిపోయినట్టుగా చెమట కారింది. అంత బాధపడుతున్నాడు. ప్రమోహ అనంత సత్వేన, పర్వతం మీద జంతువులు ఉంటాయి, ఈ పర్వతం మీద జంతువులు ఉన్నాయి. ప్రమోహములు, ప్రమోహములు అంటే ఒక మోహస్థితులు. అంటే రాముడిని చేయగలనా చేయలేనా, ఒకవేళ నేను రాముడిని అంగీకరింపజేయడానికి వెళితే రాముడు నన్ను అంగీకరింపచేసి నేనే రాజుని చేసేస్తే, నేను రాజైనా నాకు అది ఇష్టం కాదు, రాముడు రాజు కాదు రాను అన్నా అది ఇష్టం కాదు. ఇవన్నీ మోహాలు. ఇవన్నీ ఎలాంటి స్థితి ఏర్పడుతుందో తెలియదు. నేను బాగా మాట్లాడతాను, నాకంటే బాగా మాట్లాడతాడు రాముడు, నేను ఒప్పించాలంటే నన్నే ఒప్పిస్తాడు రాముడు కదా. కాబట్టి ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ పెద్ద పెద్ద జంతువుల్లా పర్వతం మీద తిరిగినట్టుగా ప్రమోహ అనంత సత్వేన. అనంత సత్వము అంటే అనేక రకాల జంతువులతో కూడిన పర్వతము అని. మహా సంతాప ఓషధి వేణున, సంతాపం అంటే ఒకసారి నిట్టూర్పు, బాధాకరంగా నిట్టూర్పులన్నీ కూడా ఓషధుల వలె ఆ పర్వతం మీద ప్రకాశిస్తున్నాయి. భరతుడు ఒక దుఃఖ పర్వతంలా ఉన్నాడు అని వాల్మీకి వర్ణించాడు అని. ఆక్రాంతో దుఃఖశైలేన భరత కైకయీ సుతః,
అలా దుఃఖ పర్వతము చేత ఆక్రమించబడ్డ వాడిలా భరతుడు కైకేయీసుతుడు, కైకేయి యొక్క కుమారుడు. ఇంత కష్టము కైకేయి వల్ల కలిగింది అని మళ్ళీ సూచన, వాల్మీకి చేసిన సూచన. వినిశ్వసన్వై భృశ దుర్మనాస్తత ప్రమూఢ సంజ్ఞ పరమాపదంగత శవన్నలేభే హృదయజ్వరార్దిత నరర్షభో యూథహతో యథర్షభ. వినిశ్వసన్ నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నాడు. భృశ దుర్మనాహ మనస్సంతా చాలా బాధగా ఉన్నది. తత ప్రమూఢ సంజ్ఞ ఎప్పుడు మోహపడుతున్నాడు అంటే ఎప్పుడు మూర్ఛ వస్తుందో తెలియట్లేదు, ఎప్పుడు మేల్కొంటున్నాడో తెలియదు. ఒక్కోసారి బాధపడుతున్నవాడు అపస్మారక స్థితికి వెళ్ళినవాడు దీని నుండి కోరుకుని మళ్ళీ ఒకసారి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడే స్థితిలాగా భరతుని యొక్క స్థితి ఉన్నది. పరమాపదంగత చాలా పెద్ద ఆపదలు పొందాడు ఇక్కడ. కారణం గుహుడు కూడా తనను అనుమానించాడు. ఇలా ఎంతమంది అనుమానాలని, ఎంతమందితో పడే అవమానాలను తట్టుకో. మనస్సులోనేమో రాముడిని కావాలని కోరుకుంటున్నా, నీ వల్లే రాముడు వెళ్ళాడు అంటే ఎంత గుచ్చుకుంటుంది. రాముడు అడవికి వెళ్ళడమే బాధపడుతున్నటువంటి భరతుని యొక్క గుండెల్లో నీ వల్లే అంటే కలిగే బాధ ఇంత అంతా కాదు కదా. కానీ పరమాపదంగత రాముని కంటే పెద్ద ఆపద భరతునికే ఏర్పడి శమన్నలేభే ఇంద్రియాలు తన యొక్క కంట్రోల్లోకి రావట్ల. ఎంత ఆపకుండా అనుకున్నా ఏదో ఒక బాధతో హృదయజ్వరార్దిత గుండెలో జ్వరం వల్ల బాధపడుతున్నాడు ఆయన. నరర్షభ యూథహతో యథర్షభ. కొన్ని పుస్తకాల్లో యూథగతో ఉంటుంది, కొన్ని పుస్తకాల్లో యూథహతో ఉంటుంది. యూథహతో అనే పదమునకే వ్యాఖ్యానకర్తలు వ్యాఖ్యానాన్ని చేశారు. అంటే ఒక తన యొక్క నిజమైనటువంటి తన యొక్క మిత్రుల గుంపు నుండి విడిపోయిన ఒక ఆంబోతు ఎలా ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతుంటుంది, ఒక ఒంటరిగా బాధపడుతూ ఉంటుందో అడవిలో, అలాగా ఒక్కడు ఒంటరివాడైనట్టుగా బాధపడుతున్నాడు అంటూ వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. నేను ఒక్కడిని ఒకళ్ళ అయిపోయాను, అందరూ రాముడు ప్రేమించేవాడే, నేను ఒక్కడే రాముడికి దుర్మార్గుణ్ణి అనే అభిప్రాయం తన మీద కలుగుతున్నట్టుగా బాధపడుతున్నాడు. గుహేన సార్ధం భరత సమాగత. గుహునితో కలిశాడు భరతుడు. మహానుభావ సజన సమాహిత సుదుర్మనాస్తం భరతం తదా పునః గుహ సమాశ్వాసయతు అగ్రజం ప్రతి. ఈ శ్లోకం వల్ల మనకు ఏం తెలుస్తోంది అంటే శత్రుఘ్నుడు భరతుడు మాత్రమే పడుకోవడానికి వెళ్ళిన గుడారంలో భరతుడు తనతో సమానంగా గుహుణ్ణి కూడా కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. అక్కడ చెప్పాల, ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్పాడు. అంటే ఆ రాత్రి అంతా గుహుడితో ఈయన ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే, గుహుడు సాంత్వన పరుస్తూ ఉంటే, గుహ సమాశ్వాసయతు అగ్రజం ప్రతి. నీకేం పర్వాలేదు, రాముడిని మాట వింటాడు, మళ్ళీ రాజుస్తాడు, బాధపడకయ్యా అంటూ గుహుడు ఓదార్చేటట్టుగా. ఎవని వల్ల భరతుడు బాధపడ్డాడో తన వల్ల బాధపడ్డ గుహుణ్ణి తానే ఓదార్చే స్థితిని గుహుడు పొందాడంటే భరతుని యొక్క నిజాయితీ, భరతుని యొక్క నిర్మలత్వం మనకు చూస్తుంది. అలాగా గుహునుచే సమాశ్వాసనాన్ని పొందేటువంటి భరతుడు ఆ రోజు రాత్రి గడిపాడు అక్కడ అంటూ 85వ సర్గ ముగించాడు వాల్మీకి. 86వ సర్గ ప్రారంభం. అథ షడశీతితమః సర్గః ఆచచక్షేథ సద్భావం లక్ష్మణస్య మహాత్మనః భరతాయ అప్రమేయాయ గుహో గహన గోచరః. ఈ శ్లోకాన్ని వ్యాఖ్యానంలో చాలా చోటిస్తారు, చాలా సందర్భాల్లో అద్భుతంగా జరిగి వ్యాఖ్యానం చేస్తారు పెద్దలు. ఆచచక్షేథ సద్భావం, ఆచచక్షే చెప్పాడు, సద్భావం లక్ష్మణస్య మహాత్మనః. భరతుడు లక్ష్మణస్వామి గొప్పతనాన్ని చెబుతాడు. ఇప్పటిదాకా నారాయణుడు అనుకుంటాడు కదా భరతుడు. లక్ష్మణస్వామి అంటే నీవు రాముని కింద ఇంత ప్రేమ కలిగిన వాడు కదా, నీకంటే లక్ష్మణస్వామికి ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో చూడు అంటూ లక్ష్మణస్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని భరతుడు చెప్తున్నాడు. ఆచచక్షేథ సద్భావం లక్ష్మణస్య మహాత్మనః. లక్ష్మణుడు ఎంత గొప్పవాడో చూడయ్యా భరత అంటూ నాకు ఒక చిన్న 51వ సర్గలో వచ్చిన అనుభవం ఉన్నది. లక్ష్మణుడి వల్ల ఆపద కలుగుతుందేమో అని గుహుడు, గుహుని వల్ల ఆపద కలుగుతుందేమో అని భరతుడు, లక్ష్మణుడు, వీళ్ళిద్దరి వల్ల ఆపద కలుగుతుందేమో అని గుహ సైన్యము, వీళ్ళంతా రాముని ఎలా రక్షించుకున్నారో మనం అక్కడ చెప్పుకున్నామే. ఆ భావాన్ని గుహుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. చెప్తూ భరతాయ అప్రమేయాయ, సాటి లేనివాడు భరతుడు. అలాంటి సాటి లేని భరతునికి అద్భుతమైనటువంటి లక్ష్మణుని యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నాడు. గుహో గహన గోచర. గహన గోచర అంటే 2 అర్థాలు. గహనం అంటే అడవి అని అర్థం, అడవి బాగా తెలిసినవాడు ఒక అర్థం కాదు. గహన గోచర గుండెల్లో లోతులుగా ఉండే అభిప్రాయములను బాగా ఎరిగినవాడు.
అంటే ఎవరి గుండెలో ఏ అభిప్రాయం ఉందో బాగా పట్టగలిగిన వాడు గుహుడు. అతను మాట్లాడుతున్నాడు. తం జాగ్రత్తం గుణైర్యుక్తం శరచాపాసిధారిణం భ్రాతృగుప్త్యర్థమత్యంతం అహల్లక్ష్మణమబ్రువం. ఇలాగే ఇదే స్థితిలో రాముడు వచ్చాడు. ఇక్కడే ఉండవలసి వచ్చింది. ఇక్కడే వాడు విశ్రాంతి తీసుకున్న సమయంలో భరతుడు లక్ష్మణస్వామితో నేను అన్నానయ్యా, తాను మెలుకుని ఉంటూ ఉంటే నువ్వు హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోవయ్యా, మేమంతా కాపలా కాస్తాం, నువ్వు కూడా ప్రయాణం చేయాలి కదా అని చెప్పావు. చెప్తే భ్రాతృగుప్త్యర్థం, రాముణ్ణి రక్షించుకోవడం కోసమని తాను జాగారం చేశాడు అంటే అర్థం. మేము రాముని రక్షిస్తాం, నువ్వు పడుకో అంటే కూడా రాముణ్ణి రక్షించుకోవడం కోసం తాను జాగారం చేశాడు అంటే మా వల్ల ఏదన్నా ఆపద కలుగుతుందేమో అని లక్ష్మణస్వామి అంత జాగ్రత్తగా ఉన్నాడని ఒక్క మాటతో చెప్పి తర్వాత అంటున్నాడు, ఇయం తాత సుఖాశయ్య. నేను లక్ష్మణస్వామితో ఇలా అన్నానయ్యా, రాముడికి సీతమ్మ వారికి పక్కల ఏర్పాటు చేశాం. చేశాక లక్ష్మణస్వామి కాస్త దూరంగా పడి ఇంకొక పడక తయారు చేసి ఇయం తాత సుఖాశయ్య, నువ్వు పడుకోవడానికి నాయన మంచి పక్కన ఏర్పాటు చేశాము, ఇక్కడ పడుకో అన్నాడు. తాత అంటే నాయన అని అర్థం. అంటే గుహుడు చాలా పెద్దవాడు, వృద్ధ అని చెప్పాడు కదా వాల్మీకి, వీకంటే కొంచెం పెద్దరికే ఉన్నది కాబట్టి తాత నాయన ఇక్కడ పడుకో. త్వదర్థముపకల్పిత, నీకోసం ప్రత్యేకంగా ఈ పడక తయారు చేశా. ప్రత్యాశ్వసి శేష్వ అస్యాం సుఖం రాఘవనందన, దీనికి సుఖంగా పడుకోవయ్యా అని నేను చెప్తే అంటాడు ఆయన, ఉచితోయం జనసర్వ దుఃఖానాంతం సుఖోచిత ధర్మాత్మన్ తస్య గుప్త్యర్థం జాగరిష్యామహే వయం. మా అన్నని కాపాడుకోవద్దా అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి. అంటే అంటున్నాడు, ఉచితోయం జనసర్వ దుఃఖానాంతం సుఖోచిత. మేమంతా కష్టాలు పడ్డానికి పుట్టినవాళ్ళు, మా కష్టాలు పెద్ద కష్టమేం కాదు. రాత్రి జాగారాలు ఉండవు, అడవిలో ఉండేవాళ్ళం, ఎప్పుడు ఏ క్రోజంతో వస్తుందో మాకు తెలియదని. కాబట్టి తెలిస్తే మేము ఎంత జాగ్రత్తలో ఉంటాం. కష్టాలు పడ్డము అలవాటైన వాళ్ళం మేము. త్వం సుఖోచిత, నీకు సుఖాలే అలవాటు, కష్టాలు మీకేం తెలియవు కదా, కడుపు పడుకో. రాముని రక్షించుకోవడం కోసం గుప్త్యర్థం జాగరిష్యామి, మేం కాపలా కాస్తాం కదా అన్నాడు గుహుడు. అంటే నహి రామా ప్రియతరో మమాస్తి భువి కశ్చన మోత్సుకో భూ బ్రవీణ్యేతత్ అప్యసత్యద్వాగ్రత. ఒక మాట చెప్తాను, నహి రామా ప్రియతర, నాకు రాముడి కంటే ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు, ఏ వస్తువు లేదు. భార్య కావచ్చు, తండ్రి కావచ్చు, తల్లి కావచ్చు, అమితంగా ప్రేమించేది కదా భర్త. వివాహితుడికి భార్య అమితమైన ప్రేమస్థానంలో ఉంటుంది, తర్వాత తల్లి, తర్వాత తండ్రి, తర్వాత పరివారం అంటారు. ఇక్కడ నహి రామా ప్రియతర, నాకు రాముడి కంటే ప్రియతరమైన తరతమ ప్రత్యయం అంట. తరతమ ప్రత్యయం ఎప్పుడు చేయాలి? ఇద్దరిలో ఉన్నప్పుడు తర ప్రత్యయం చేర్చాలి, చాలా మందిలో ఉంటే తమ ప్రత్యయం చేర్చాలి. మామూలుగా చెప్తే ప్రియ అనాలి. రాముడికి నేను ప్రియుడు, రాముడు నాకు ప్రియుడు అని ఊరుకోవచ్చు. ప్రియతరహ అంటే లోకంలో చాలా ఇష్టమైన వస్తువులన్నీ ఒక పక్క, రాముడు ఒక పక్క. వీరిద్దరిలో ఏది అంటే రాముడే ఇష్టం. ప్రియతరహ అది మనం ఇంగ్లీష్లో గుడ్, బెటర్, సూపర్నేటివ్ డిగ్రీగా చెప్పేది బెస్ట్, ఇది బెటర్ అంటే. బెటర్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే ఈ లోకమంతా ఒక ఎత్తు, రాముడు ఒక ఎత్తు. నేను ఇష్టపడే వాళ్ళంతా ఒక వర్గం, రాముడు ఒక్కడే. అంటే నా భార్య, తల్లి, పిల్లలు, తండ్రి అందరూ ఒకవైపు, పిల్లలు లేరుకున్నప్పటికీ వీళ్ళంతా ఒకవైపు, రాముడు ఒక్కడే ఒకవైపు అని చెప్పడం కోసం నహి లోక ప్రియతర, ఈ లోకం రాముడి కంటే ప్రియతరమైనది నాకేదీ లేదు. మమాస్తి భువి కశ్చన, ఏదీ లేదయ్యా. మోత్సుకో భూ బ్రవీణ్య, ఏదో ఇత్సగాల కోసము ముఖస్థుల కోసం చెప్పేవాడి కాదు, నా మనస్సులో ఉండే సత్యం ఇది. నాకు రాముడి కంటే ఇష్టమైన వస్తువే లేదు. అస్య ప్రసాదాశంసే, ఇతని యొక్క అనుగ్రహం నుండి నేనేం కోరుకుంటున్నాను తెలుసునా? లోకేస్మిన్ శుభహద్యశ, నా గొప్ప కీర్తి కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను స్వార్థం కోసమే చేస్తున్నా రాముని యొక్క రక్షణ. కానీ ఆ స్వార్థం ఎలాంటిదంటే, నాకు రాముని వల్ల కీర్తి లభించాలి అంటే అర్థం లక్ష్మణస్వామి గొప్పవాడు అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు. రాముడి తమ్ముడు అండి లక్ష్మణుడు, ఎంత గొప్పవాడండి అంటే ఇష్టం. అస్య ప్రసాదాత్ ఆశంసే, నాకు ఎలాంటి కీర్తి కలిగినా రాముని వల్ల కలగాలి, నాకు ఎలాంటి ఆరాధన కలిగినా రాముడి వల్ల కలగాలి, నాకు ఎలాంటి ఉత్సవం జరిగినా రాముడి వల్ల కలగాలి. అందుకనే రాముడితో పాటు లక్ష్మణస్వామికే ఆరాధన, రాముడితో పాటు లక్ష్మణస్వామికే ప్రతిష్ట, రాముడితో పాటు లక్ష్మణస్వామికే ఉత్సవాలు. భరతునికి ఉంది,
శత్రుఘ్నులకు ఉన్నదా? ఎవరికీ లేదు. కారణం అస్య ప్రసాదాతు ఆశంసే లోకేస్మిన్ సుమహద్యశ. రాముని పట్టే నా కీర్తి అయిన ధర్మావాప్తించ విపుల. నాకు ధర్మాలు వేరే అక్కర్లా. నేను ఈ మాటని అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలోనే చెప్పాడు లక్ష్మణస్వామి. నాకు ఏ ధర్మం లేదు. రాముడు రక్షించుకోవడం, రాముడు సుఖంగా ఉంటే చూసి పొంగిపోవడం తప్ప ఒక జీవుడికి ఒక స్వాతంత్ర్యంగా ఉన్న శేషత్వమే లక్షణముగా కలిగిన జీవుడు ఆనందాన్ని పొందుతాడనేటువంటి వేదాంత శాస్త్రంలో మోక్షాన్ని పొందుతాడు కదా. మోక్షాన్ని పొంది జీవుడు ఆనందిస్తాడా అంటే ఈ మోక్షం నా ఆనందం కోసము అని జీవుడు అనుకుంటే వాడి జీవత్వ పరిపూర్తి ఉన్నట్టుగా. అంటే నాకు మోక్షం కలిగినటువంటి ఈ ఆనందం కూడా ఆయన ఆనందమని, ఆయన ఆనందపడుతుంటే ఆయన ఆనందపడ్డవే నా ఆనందం అనుకున్నప్పుడే మోక్షం ఉంటుంది. అంటే మీకు అర్థమైందో తెలియదు. అంటే ఆ ఫలాన్ని పొందడం అనేది నా గొప్ప కాదు. ఆ ఫలం నేను ఆయన సమానంగా అనుభవించవలసిన ఫలం. సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణ విపశ్చిత ఇది. బ్రహ్మణ విపశ్చిత సహ అశ్నుతే. బ్రహ్మణ సహ అశ్నుతే. బ్రహ్మతో పాటు పరబ్రహ్మతో పాటు ఈ ఫలాన్ని పొందేవాడు జీవుడు. అప్పుడు జీవుడు అబ్బా ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతున్నా అనుకుంటే కనుక ఈ మోక్షం సాఫల్యాన్ని పొందుతుంది. అంటే నన్ను పొందిన భగవంతుడు అబ్బా ఎంత గొప్పగా ఆనందిస్తున్నాడు, ఆయన ఆనందం కలిగితే ఆనందం చూస్తే నాకు ఆనందం కలుగుతోంది అనుకుంటే ఈ జీవుడు పరిపూర్ణుడవుతాడు. అది మోక్షం యొక్క గొప్పతనం. మోక్షం రావడం నీ ఆనందం కోసమా ఆయన ఆనందం కోసమా అని ప్రశ్న శ్రీవచన భూషణంలో. ఆయన ఆనందం కోసమే మనకి మోక్షం. ఒక తండ్రి ఒక పిల్లవాడిని దూరం చేసుకుంటే ఆ పిల్లవాడు దూరం అయిపోయి చాలా కాలం తర్వాత తండ్రి ఒడిలోకి చేరితే పిల్లవాడు పడే ఆనందం కంటే తాను కోల్పోయిన పిల్లవాడు నా ఒడిలోకి చేరినప్పుడు ఆ తండ్రో తల్లో పొందే ఆనందం గొప్పది. ఆనందం చూస్తే ఆనందం కలిగితే వీడికి అది ఆనందం. అమ్మయ్య మా ఇంటికి వచ్చేసా గంజి రోజు అన్నం తినచ్చు, జీడిపప్పులు తినచ్చు ఇలా అనుకుంటే అది స్వార్థం. అంటే నన్ను పొంది మా నాన్న ఎంత ఆనందిస్తున్నాడు అని గనక ఆనందించగలిగితే అది సంపూర్ణమైనటువంటి మోక్ష ఫలం లభిస్తుంది అని మన వేదాంత శాస్త్రంలో చెప్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మావాప్తించ విపుల. నాకు ఏ ధర్మమైనా రాముడితో, ఏ ఆనందమైనా రాముడితో. ఈ శ్లోకం కూడా చాలా గొప్ప శ్లోకం. ధర్మావాప్తించ అర్ధావాప్తించ కేవల. ఈ లోకంలో కనుక ఏ ప్రయోజనం నెరవేరినా అది రాముని వల్ల నాకు నెరవేరాలి తప్ప అంటే ఏం లేదు. ఈయన అనుగ్రహం నాకు కావాలి తప్ప ఈ అనుగ్రహంతో వచ్చిన ధర్మం కావచ్చు, మోక్షం కావచ్చు, అర్థం కావచ్చు, చతుర్విధ పురుషార్థములలో మోక్షాన్ని అనుసరించి ఉండే ధర్మార్థ కామములు 3 కూడా నాకు రాముడే అని చెప్పారు. పురుషార్థములు అంటేనే మనిషికి ఇవే కావాలి. నాకు ఆ 3 కూడా రాముని వల్ల కావాలి తప్ప రామునికి దూరంగా రాముడు లేకుండా అక్కర్లేదు అని జీవలక్షణ పరిపూర్తిని కలిగించేటువంటి లక్ష్మణస్వామి యొక్క శ్లోకం. ఇది జీవుడిలా బతకాలి అని చెప్పడం. అంటే మన యొక్క ధర్మం ఏదైనా అది భగవదధీనమై ఉండాలి. మనం చేసే కర్మ భగవదారాధనాన్ని గుర్తించాలి. కర్మ కైంకర్యత్తిలే. కర్మ కైంకర్యంలో ప్రవేశిస్తుంది అని అంటారు శ్రీవచన భూషణంలో. మనం చేసే కర్మ ఏది నిత్యానుష్ఠానం ఉంటుంది, సంధ్యావందనం ఉంటుంది, బ్రహ్మయజ్ఞం ఏదో ఉంటాయి. అవి దేనికి అంటే భగవంతుని సేవలోకి భాగం తప్ప ఇది కనుక సంధ్యావందనం చేస్తే గనక నాకు పాపం అంతా పోతుంది, సంధ్యావందనం చేస్తే గనక నాకు యోగ్యత కలుగుతుంది, సంధ్యావందనం చేస్తేనే నేను మహాయజ్ఞాన్ని చేయగలుగుతా ఇలా అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఈ సంధ్యావందనం కూడా నిత్య కర్మ రూపమైన భగవత్ కైంకర్యము అని చెప్పడం కోసమే శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప విధానాన్ని సంకల్పం మార్చారు. కర్మ మార్చాలి, సంకల్పం మార్చారు. సంకల్పంలో ఇతరుల సంకల్పం ఏం చెప్తారు? భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం నాకు అన్ని పాపాలు పోవడానికని సంకల్పం చేస్తారు. మమ దురిత క్షయ ద్వారా పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అని అంటారు, లేదా భగవత్ ప్రీత్యర్థం, శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అని సంకల్పం చెప్పేవాడు ఉన్నారు. కానీ వైష్ణవులలో ఆ సంకల్పం చెప్పరు. భగవద్భాగవత ఆచార్య కైంకర్య రూపేణ ఈ ఫలానా కర్మ కరిష్యే. నా పిల్లవాడికి అన్నప్రాసన చేసుకున్నా అది భగవద్భాగవతాచార్య కైంకర్యమే. నా పిల్లవాడికి ఏం చేసినా, నేను మా పిల్లవాడికి పెళ్లి చేసినా కూడా అది భగవంతునికి సేవ లాంటిదే అని భావించగలిగినప్పుడు మాత్రమే కర్మ సాఫల్యాన్ని పొందుతుంది. అంటే ఇంత గంభీరమైన అర్థాన్ని చెప్పేటువంటి శ్లోకం లక్ష్మణస్వామి యొక్క వాక్యం. ధర్మ అస్య ప్రసాదాశంసే. ఈ రాముని అనుగ్రహం వల్ల ధర్మమైన, కామమైన, మోక్షమైన, అర్థమైన
ఇంత రాముడి వల్లే అని చెప్పగలగడం అంటే లక్ష్మణస్వామి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పాత్రని ఆకాశానికి ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు భరతునికి. ఆచచక్షేథ సద్భావం గుహో గహన గోచర. అద్భుతమైనటువంటి గుండెల లోతులలో ఉండే అభిప్రాయమును బాగా ఎరిగిన గుహుడు చెప్పే మాటలు అంత బాగా చెప్తున్నాడు. చెప్పి సోహం ప్రియసఖం రామం, అలాంటి నా రాముడు సీతమ్మతో కూడి ఇలా కింద పడుకుంటే నాకు నిద్రగా పడుతుంది. ఇంత కష్టపడుతూ ఉంటే హంసతూలికా కల్పం మీద పడుకుని సుఖించే నా రాముడు ఇలా రాళ్ళ మీద ఆకుల మీద పడుకుంటే నాకు నిద్ర పడుతుందా? కాబట్టి రక్షిష్యాది ధనుష్పాణి, రక్షిస్తూనే ఉంటా. కాబట్టి సర్వై స్వైజ్ఞాతిభి సహ నహి మే అవిదితం కించిత్ వనేస్మిన్ చరతః సదా చతురంగం హ్యపి బలం ప్రసహేమ వయం యుధి. ఇది రెండు మాటలు. గుహుని యొక్క వైపు నుంచి కూడా ఇదే అభిప్రాయం మనకు తెలుసు. లక్ష్మణస్వామి యొక్క అభిప్రాయం కూడా ఇదే మనకు కనిపించేటట్టుగా ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఆయన సోహం ప్రియ సఖం రామం శయానం సహ సీతయ. గుహుని యొక్క వైపు నుంచి కూడా అస్య ప్రసాదాశంసే లోకేస్మిన్ సుమహద్యశ ధర్మావాప్తించ విపులాం అర్ధావాప్తించ కేవలం. ఇది గుహుని యొక్క మాటలు. అంటే గుహునికి రాముని వల్లే కీర్తి, గుహునికి రాముని వల్లే ఈ కామం, గుహునికి రాముని వల్లే ప్రయోజనం. లక్ష్మణస్వామికి ఇదే అభిప్రాయం, సద్భావం. అలాంటి మళ్ళీ చెప్తూ గుహుడు అంటున్నాడు సోహం ప్రియసఖం రామం. అలాంటి నాకు ఇష్టమైనటువంటి రాముడు కింద పడుకుంటే నేను రక్షిస్తానయ్యా, నువ్వు రక్షించిన అవసరం లేదు. చాలామంది జ్ఞాతులు ఉన్నారు కదా, చాలా సైన్యం ఉంది కదా, నేనే రక్షిస్తాను. నహిమే అవిదితం కించితూ వదే అస్మిన్. నాకు తెలియనేటువంటి స్థితి, అడవిలో ఏ మూల ఏ జంతువు ఉందో, ఏ మూల నుంచి ఏది అటాక్ చేస్తుందో ఇవన్నీ నాకు తెలుసయ్యా. కాబట్టి నాకు తెలియందేం లేదు, కాబట్టి నేను రక్షిస్తాను. చతురంగ బలం కూడా సిద్ధంగా ఉంది, నువ్వు పడుకో అన్నాడు. ఏవ భస్మాభిరుక్తేన, ఇలా నాచే చెప్పబడినప్పటికీ కూడా లక్ష్మణేన మహాత్మన, లక్ష్మణస్వామి ఏమంటాడంటే అనునీతా వయం సర్వే ధర్మమేవానుపశ్యత. ధర్మాన్ని మాత్రమే ఆలోచించగలిగే మహాత్ముడైన లక్ష్మణస్వామి అనునీతా వయం సర్వే, మా అందరినీ కూడా అనునయింపజేశాడు, మా అందరినీ ఓదార్చాడు లక్ష్మణస్వామి. ఎలాగంటే కథం దాశరథౌ భూమౌ శయానే సహ సీతయా శక్యా నిద్రామయా లబ్ధుం జీవితం వా సుఖాని చ. రాముడు దశరథుని కుమారుడైన రాముడు, చక్రవర్తి కదా దశరథుడు. ఆ చక్రవర్తి బిడ్డడైన రామచంద్రమూర్తి ఇలా కింద పడుకుంటే సీతమ్మతో పాటు శక్యా నిద్రామయా లబ్ధుం, నాకు నిద్ర పడుతుందయ్యా. జీవితం వా సుఖాని చ, నాకు జీవితము ఒక్కర్లా, ఈ సుఖాలు ఒక్కర్లా. యోన దేవ అసురై సర్వై శక్య ప్రసహితుం యుధి తం పశ్య గుహ సంవిష్టం తృణేషు సహ సీతయ. ఎవరి ముందైతే దేవతలు కావచ్చు, అసురులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఎంత గొప్ప పరాక్రమవంతులైనా రాముని ముందు నిలబడలేదే, ఎలాంటి వాళ్ళనైనా జయించగలిగినటువంటి గొప్ప పరాక్రమవంతుడే రాముడు. అలాంటి రాముడు ఏమీ లేనివాడిలాగా సీతమ్మతో పాటు ఆ ఆకుల మీద పడుకుంటే ఎలా నాకు మనసొప్పుతుందయ్యా. తృణేషు, గడ్డి మీద పడుకున్నాడయ్యా. మహతా తపసా లబ్ధ, ఎంత తపస్సు చేస్తే రాముడు పుట్టాడు. ఇది వివిధైశ్చ పరిశ్రమై, ఎన్నెన్ని యాగాలు, ఎన్నెన్ని నోములు, ఎన్నెన్ని వ్రతాలు. కౌశల్య చేయని నోము ఏదైనా ఉందా? అన్ని నోములు చేసింది, రాముణ్ణి కంఠం చేసి, రాముణ్ణి వాడు కలగాలని ఎన్నెన్ని నోములు చేశారు. వివిధైశ్చ పరిశ్రమై, చాలా పరిశ్రమ చేశారు. కౌశల్య చేసింది, దశరథుడు యాగాలు చేశాడు. అదృష్టం కొద్దీ ఏకో దశరథస్యేష పుత్ర సదృశ లక్షణ, ఒక అద్భుతమైన కుమారుడు కలిగాడయ్యా. సదృశ లక్షణ, అన్ని రకములా తగినటువంటి యోగ్యతలు కలిగినటువంటి కుమారుడు రాముడు పుట్టాడు. అస్మిన్ ప్రవ్రాజితే, ఇలాంటి రాముడు కనుక అడవికి వస్తే రాజా చిరణ్ నవర్తయిష్యతి. రాము అక్కడ దశరథుడు బతుకుంటాడు అనుకుంటున్నావా అని అక్కడన్నాడు, అప్పుడన్నాడు. ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత సందర్భం కాదు ఇది. 51వ సర్గలోనో 50వ సర్గలోనో మనకి ఈ సందర్భం వస్తుంది. అంటే రాముడు గనక అడవికి వచ్చినటువంటి కొద్ది కాలంలోనే దశరథుడు బతికి ఉండడు. ఇది లక్ష్మణస్వామి చెప్పిన జోస్యం అంట. విధవా మేదిని నూనం క్షిప్రమేవ భవిష్యతి, నా రాజ్యమంతా విధవాత్వాన్ని పొందుతుంది, అంటే భర్త లేని భార్య స్థితిని పొందుతుంది నా రాజ్యమంతా. వినద్య సుమహానాదం క్రమేణ ఉపరతా స్త్రియ నిర్ఘోష ఉపరతం తాత మన్యే రాజ వివేశనం.
ఒక్కసారిగా పెద్ద పెట్టున అక్కడ ఉండేవారంతా బాధపడి తనువును సాధించేటట్టుగా నా రాజగృహం అంతా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. కౌసల్యా చైవ రాజా చ తథైవ జననీ మమ నాశంసే యది జీవేయు సర్వే తే శర్వరీమిమాం. నాకైతే నమ్మకం లేదు, దశరథుడు జీవించి ఉంటాడని నమ్మకం లేదు. మా పెద్దమ్మగారు కౌసల్య బతికి ఉంటుందని తెలీదు. మా అమ్మ కూడా అనుమానమే, కానీ మా అమ్మ కొంచెం బతికే అవకాశం ఉన్నది. ఎందువల్ల తెలుసునా? నా సంశేయిది జీవేయు సర్వేతే శర్వరీమిమాం. ఈ రాత్రిని, రాముడు విడిచిన రాత్రిని వాడు బతికి ఉంటాడన్న గ్యారంటీ లేదయ్యా. వాడంతా రాముడి కోసం బాధపడి మరణిస్తారు. కానీ జీవేదపి మే మాత, మా అమ్మగారు బతుకుంటారు. ఎందుకో తెలుసునా? శత్రుఘ్నస్య అన్భవేక్షయ దుఃఖితాయాతు కౌసల్య వీరసూహు వినశిష్యతి. శత్రుఘ్నుడి కోసం, శత్రుఘ్నుని రక్షించుకోవడం కోసమని, శత్రుఘ్నుడు ఇద్దరు పిల్లలు కదా ఆమెకి, ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒక పిల్లవాడు రాముడితో వెళ్ళాడు, శత్రుఘ్నుడు ఉన్నాడు కదా. అందరూ కనుక సరిపోతే ఆ పిల్లవాడికి తల్లి లేని ఆదరవు లేనటువంటి వాడవుతాడని శత్రుఘ్నుని మీద కోసం, శత్రుఘ్నుని యొక్క బతుకు కోసం మా అమ్మగారు కొంచెం గట్టిగా నిలదొక్కుని బతుకుతుందేమో తప్ప ఇంకెవరు బతకలేదు. మా అమ్మ బతికే అవకాశం ఉండదు. కైకేయి ఎలాగో బతుకుతుంది, బండరాయి కాబట్టి బతుకుతుంది అన్నట్టుగా కైకేయి ప్రస్తావన చేయలే. మా అమ్మగారు బతికి ఉండొచ్చు, శత్రుఘ్నుడి కోసం బతికి ఉండొచ్చు. దుఃఖితాయాతు కౌసల్య వీరసూహు వినశిష్యతి. దుఃఖంతోనే కౌసల్య మరణిస్తుంది. అతిక్రాంతం అనవాప్య మనోరథం రాజ్యే రామమనిక్షిప్య పితామే వినశిష్యతి. రాముడికి రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పాలని ఎన్నెన్ని అడ్డంకులను, ఎన్నెన్ని ఆపదలను దాటుకుంటూ వచ్చి రాముడికి రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పలేని స్థితిని పొందాడు మా నాన్నగారు. కాబట్టి అనవాప్య మనోరథం, మా తండ్రి గారి యొక్క మనోరథం నెరవేరలేదు, రాముడు అడవికి వచ్చాడు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా తన చిరకాల వాంఛ రాముణ్ణి రాజుగా చూడడమే. కాబట్టి ఇంకా రాముని రాజుగా చూసే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మా నాన్నగారు బతికి ఉండే అవకాశం లేదు. సిద్ధార్థా పితరం వృత్తం తస్మిన్ కాలే ఉపస్థితే ప్రేతకార్యేషు సర్వేషు సంస్కరిష్యంతి భూమిపం. అక్కడ ఉండేటువంటి భరత శత్రుఘ్నులిద్దరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. అక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా అదృష్టవంతులు. మా నాన్నగారికి ఔర్ధ్వదైహిక క్రియలని చాలా హాయిగా ఆచరిస్తారు. హాయిగా అంటే చాలా గొప్పగా, శాస్త్రీయంగా, విధిగా ఆచరిస్తారు. వాళ్ళంతా కూడా యోగ్యులు, సిద్ధార్థులు. అంటే చెయ్యవలసిన కృత్యములు చేసిన వారే తరిస్తారు. మేము దూరమయ్యాం కదా. కాబట్టి ప్రేత కార్యేషు సంస్కరిష్యంతి భూమిపం. ఔర్ధ్వదైహిక క్రియలు, అపరకర్మ క్రియల్ని కూడా హాయిగా ఆచరిస్తారు వారు. రమ్య చత్వర సంస్థానాం సువిభక్త మహాపథాం హర్మ్య ప్రాసాద సంపన్నాం సర్వరత్న విభూషితాం గజాస్పర్ధ సంపాదాం తూర్యనాద వినాదితాం సర్వకళ్యాణ సంపూర్ణాం హృష్టపుష్ట జనాకులాం ఆరామోద్యాన సంపూర్ణాం సమాజోత్సవశాలినీం సుఖితాదుచరిష్యంతి రాజధానీం పితుర్మమా. దశరథుడి యొక్క మరణానికి ముందు రాజ్యం ఎట్లా ఉంటుందో, మేమంతా బాగుంటే రాజ్యం ఎట్లా ఉంటుందో ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా ఉండదు. రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో, ఎంత పరిపూర్ణంగా ఉండేదో అన్నీ వర్ణించారు. మంచి అందమైనటువంటి రమ్య చత్వరాలు, అంటే 4 రోడ్ల కూడలు అంటారే సెంటర్స్, అవన్నీ ఎంత అందంగా ఉంటాయి. సువిభక్త మహాపథ, అన్ని దారులు తీర్చిదిద్దినట్లుగా ఉంటాయి. హర్మ్య ప్రాసాద సంపన్న, అందరూ చక్క పెద్ద భవనాల్లో ఆనందంగా గడుపుతారు. సర్వరత్న విభూషిత, అందరూ హాయిగా ధనవంతులై ఉంటారు. గజాస్మరణ సంపాద, ఎప్పుడు ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు తిరుగుతున్న అయోధ్య చాలా హడ సంరంభంగా ఉంటుంది. తూర్యనాద వినాదిత, ఎప్పటికప్పుడు మంగళవాద్యాలు మోగుతూ ఉంటాయి. సర్వ కళ్యాణ సంపూర్ణ, అందరికీ శుభకరమనే జరుగుతూ ఉంటాయి. హృష్టపుష్ట జనాకుల, ఆనందంతో బలుపెక్కిన జీవితం. ఏదో తిండి తింటే బలుపెక్కడం కాదు, ఆనందం మనసులో నిండా ఆనందం ఉంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అలా హృష్టపుష్ట జనాకుల, ఆనందంతో నిండిన ఆరోగ్యవంతులే మా వాడంతా ఎంత బాగుంటారో కదా. ఆరామోద్యాన సంపూర్ణ, ఆరామాలు, పార్కులన్నీ సంపూర్ణంగా ఎవరెవరు ఆ పార్కులలో విహరిస్తూ ఉంటే ఆ పార్కులన్నీ ఆనందిస్తూ ఉంటాయి.
ఆరామాలని ఎంత బాగుంటాయో ఉపవనాలని అలా ఉంటుంది. సమాజోత్సవం, ఎప్పటికప్పుడు సమాజంలో ఉత్సవాలు అంటే నాటకాలు, నాట్యాలు, హరికథలు, బుర్రకథలు ఇవన్నీ కూడా సాగుతూ ఉండాలి కదా. సాగుతూ ఉంటే కదా పరిపూర్ణంగా ఆనందంగా ఉన్నట్టు లెక్క. రాజ్యం అలా ఉంటుంది. సుఖితాది చెంతి, ఇలా నా రాజ్యం అంతా కూడా సుఖంగా ఉంటారు. రాజధాని పితుర్మమ, అలాంటి అయోధ్య. అపి సత్యప్రతిజ్ఞేన, సత్యప్రతిజ్ఞుడు మా నాన్నగారు. లేదో ఒక స్త్రీ మీద వ్యామోహంతోనే రాజ్యాన్ని రాముడి నుంచి దూరం చేసిన వాడు అప్పుడు తిట్టాడు. కానీ రాముని యొక్క ఉపన్యాసం విన్న తర్వాత అతనికి ఉండే దృఢ నిర్ణయం, సత్యప్రతిజ్ఞుడు మా నాన్నగారు. సత్యం కోసమే ఇంత చేశారు. సార్ధం కుశలినాభయం నివృత్తే సమయేస్మిన్ సుఖితా ప్రవిశేమహి. ఏవో 14 ఏళ్ల వనవాసం తర్వాత మేము మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పటికీ అయోధ్య ఇప్పుడు నేను వర్ణించినట్టుగా ఉంటుందా? ఏమో ఉండకపోవచ్చు. ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అంటే 14 ఏళ్ల తర్వాత నా అయోధ్య ఇలా మళ్ళీ చూసే అవకాశం లేదేమో కదా. పరిదేవయమానస్య, ఈ రకంగా బాధపడుతూ తస్యైవం సుమహాత్మనః తిష్టతో రాజపుత్రస్య శర్వరీసాత్యవర్తత. ఈ శ్లోకాన్ని యాజ్ పీస్ అంటారే, అక్కడ ఎలా చెప్పాడో వాల్మీకి ఇక్కడే అదే శ్లోకాన్ని రాశాడు. కొత్త శ్లోకం రాయలే కాదు కదా, అదే భావం. అక్కడ దుఃఖార్తస్య మహాత్మనః అని అక్కడ అంటాడు. లక్ష్మణస్వామి దుఃఖార్తస్య మహాత్మనః 51వ సర్గలో దుఃఖార్తుడైన లక్ష్మణుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడనే శ్లోకంలో ఇక్కడ తస్యైవం సుమహాత్మనః, అక్కడ దుఃఖార్తుడైనటువంటి లక్ష్మణుడు చూచాడు. లక్ష్మణస్వామి యొక్క అభిప్రాయం అంతా విన్న తర్వాత ఇప్పుడు భరతుడితో చెబుతూ తస్య, అలాంటి లక్ష్మణస్వామి సుమహాత్మనః, ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత గొప్పవాడయ్యా లక్ష్మణస్వామి. రాముని కోసం నువ్వు చేసేది గొప్ప అనుకుంటున్నావేమో, నీకంటే గొప్ప లక్ష్మణస్వామి అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు గురువుడు. అంటే మీ అన్నదమ్ముల గొప్పతనం, రాముడి కోసమే బతికేటువంటి స్థితి మీది. ఒక అన్నయ్య కోసం, ఒక తమ్ముడు ఆ అన్నయ్య కోసమని అన్నీ విడిచి అదే సర్వంగా భావించి వచ్చాడు. ఆ సర్వము రామునికే అప్పచెప్పడానికి నీవు బయలుదేరి వచ్చావే, మీ ఇద్దరు ఎంత గొప్పవాళ్ళయ్యా అని ఇద్దరినీ పొగుడుతున్నట్లుగా లక్ష్మణస్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు. లక్ష్మణస్వామి గొప్పతనాన్ని చెప్పడం కూడా భరతునికి ఎలా తెలుస్తుంది? మరి లక్ష్మణస్వామి అభిప్రాయం ఎట్లా తెలియాలి? ఇంత గొప్పవాడు లక్ష్మణుడు, ఇంత అభిప్రాయం కలిగిన వాడిని ఎవరో చెప్తే తెలియాలి. ఆ చెప్పడం తన బాధ్యత తెలుసుకుని లక్ష్మణుడు నీకంటే గొప్పవాడు అన్నట్లుగా గుహుడు భరతునికి చెప్పాడు. తిష్టతో, ఆ విధంగా మాకు ఆ రాత్రి గడిచింది, ఈ విధంగా ఈ రాత్రి మనకు గడిచింది అంటూ గుహుడు ఆ రాత్రి కూడా వీళ్ళు నిద్రపోలేదనమాట. అంత పడుతున్నారు కానీ శత్రుఘ్నుడు, భరతుడు, గుహుడు పాపం మేలుకుని రాత్రంతా జాగారం చేస్తూ వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు. జటాధరవు, ఆ తర్వాత పొద్దున్నే అన్నీ చెప్పాడు. మనం చెప్పిన వాటిలో ఇక్కడేదైనా ఈ చెట్టు నిండే భరతుడు రాముడు జడలు కట్టుకున్నాడు అని చెప్పాల గురువు. కానీ ఇక్కడ ఇదంతా విన్న తర్వాత ప్రభాతే విమలే సూర్యే కారయిత్వా జటాబుభౌ అస్మిన్ భాగీరథీ తీరే సుఖం సంతారి సౌర్య. ఇలా ఆ తర్వాత రాముడు పొద్దున్నే లేచారు, రామకృష్ణుడు ఇద్దరు లేచారు. ఇక్కడ ఈ జటలు ధరించి వారిద్దరు కూడా భాగీరథి తీరంలో సుఖంగా నా చేత దాటించబడ్డారు అని. అంటే ఇక్కడ జటలు వాళ్ళు ఇక్కడ ధరించారు అని చెప్పడంలో సూచన. ఇక్కడ నుంచి జటాధారులై వెళ్ళారు అంటే నీ రాజ్యాన్ని కోరుకుని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళకి ఏ అభిప్రాయమూ లేదన్నమాట. అడవిలో 14 ఏళ్ళు ఉండడమే లక్ష్యంగా వెళ్ళారు తప్ప ఏదో మధ్యలో వచ్చి నా సైన్యాన్ని ఇంకో సైన్యాన్ని కలుపుకుని నీ మీద దండెత్తుతారనే అభిప్రాయం కూడా లేదయ్యా. వాడు పూర్తిగా అడవిలో జటాధారులై, చీరవలకల ధారులై అడవిలో ఉండమే లక్ష్యంగా వెళ్ళారు. జటాధరౌతౌ, జడలు ధరించారు. ద్రుమచీరవాససౌ, చెట్ల యొక్క బెరళ్ళు ఉంటాయి. చెట్ల బెరళ్ళే కొన్ని బెరళ్ళు పలసగా తీస్తారు, పొరలుగా తీస్తారు. ఆ తీసే విధానాన్ని తక్షకులు అని, చెట్ల యొక్క బెరళ్ళు తీసి వస్త్రాలుగా కట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు మన వస్త్రాలు ఎలా ఉన్నాయో అంత బాగుంటాయి, కానీ కొంచెం ముద్దుగా ఉంటాయి, ముచ్చుకున్నట్టుగా ఉంటాయి. అలాంటి ద్రుమచీరవాససౌ, చెట్ల బెరళ్ళని ఆ బట్టలుగా ధరించిన వాడు ఉన్నారు, పలకరాలు ధరించారు వాళ్ళిద్దరు కూడా. మహాబలౌ, మంచి బలవంతులు. కుంజర యూధప ఉపమౌ, అంటే మంచి మదించిన ఏనుగులను పరిపాలించే ఏనుగు రాజులు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కూడా. వరేషు చాప అసిధరౌ పరంతపౌ, వర ఇషు చాప అసిధరౌ, బాణములు, ధనస్సు, ఖడ్గములు ధరించిన వారై ఇక్కడ నుండి అడవికి వెళ్ళిపోయారయ్యా. విపేక్షమాణౌ సహ సీతయాగతౌ,
ఇక్కడి నుంచి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయారు, నాకు ఎక్కడ ఉన్నారో నాకు కూడా అడ్రస్ తెలియలేదు అని చెప్పకుండా ఇక్కడ నుండి నేను దాటించాను, ఇక్కడ నుండి అడవికి లోపలికి వెళ్ళిపోయారయ్యా అని గౌడు చెప్పాడు అంటూ 86వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. తర్వాత రేపటి ఉండేటువంటి దాన్ని రేపు సాయంకాలం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. కాలే వర్షితపర్జన్యః పృథివీసస్య చారిణీ దేశోజన్ శోభరహితః బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షితు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. టికెట్ తీసుకున్నావా? టికెట్ పెట్టావా?